part. So file handling we have 4 topics: text files, binary files, CSV files, and stack namakku irukku. So the 4 file handling and stack complete panna. As we already saw, we are majorly focusing on our 3-mark text files, 4-mark CSV files, 5-mark binary files, and you have a 3-marker for stacks. So 15 marks வந்து very easy. Just let's say 25 programs நான் உங்களுக்கு எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். In the 25 programs, if you can understand these 25 programs, we cannot buy hard things because they will definitely change. They will not ask you the same question, but it will be a very similar question. So as you are studying this also, there's an extra 5 marks which we can expect from this topic. And the 5 marks namakku MCQ you can expect from kind of these concepts. In the concepts or kandipa assertion reason questions idu ellame vandu they will ask from this topic. Stacks la irundhu kuda they can ask you a question. LIFO usually they revolve around the LIFO model, adukaprom the element வந்து append பண்றது, இந்த மாதிரியான குட்டி கான்செப்ட்ஸ் தான். So we will start directly. So உங்களுக்கு தியரிக்கான content நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டுருக்கேன். So it will be a single file for you to study also. So first text file na enna, they can ask you these in your 1 mark questions. இப்போ இதுல வந்துட்டு each line is terminated by end of line. So no character translation takes place enganu kepanga. So it will not take place only in a binary file. Text file CSV file kuda you have these translations happening. So இந்த மாதிரி குட்டி questions எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ்ல இருக்கு. சுமிதா ரீடிங் கொடுத்தீங்கன்னா, so textbook reading வந்து will help you in eliminating the answers for your MCQ. So அது கொஞ்சம் லைட்டா நீங்க படிக்கணும். So 3 ஃபைலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது ஒரு 1 mark questionனா sometimes வந்து 5 mark ஃபுல்லா 5 markா கேட்காம they have been doing that for the previous years. So இப்பயுமே கம்பார்ட்மெண்ட் பேப்பர் அப்படிதான் இருந்துச்சு. பட் சாம்பிள் பேப்பர் அப்படி இல்ல. சாம்பிள் பேப்பர்ல ஃபுல்லாவே வந்து 5 mark questionனா கேட்டிருந்தாங்க. So we don't know if at all they ask, they can ask you 1 mark only. அந்த 1 markல வந்து ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் சொன்னா கூட போதும். நீங்க what is the difference between text file and CSV file or text file and binary file? Theory, it is here for you. Same way, there are questions which previously 2 mark la but 2 mark la namakku ellame vandu Python review la irundha they have been asking. They have been doing that for the past 2 years. Adanal we can't expect munadla vandu difference between read and read line idella vandu one of the 2 mark questions ah irunduchu. Ipo they are not doing that for us. So read lines வந்து objective நமக்கு. அந்த objectiveல what do they return அப்படிங்கிறது important ஆகும். read வந்து string கொடுக்கும். read line will read 1 line at a time and it will give you back a string only, whereas read lines will give you a list of strings. இது வந்து நிறைய வாட்டி MCQல கேட்டிருக்காங்க. So இதே மாதிரி அந்த bracket குள்ள n போடுறது read linesக்கு போடவே மாட்டோம். read linesல வந்து you don't have an argument at all. Whereas read line லயும் ஒரு full line படிக்காம you can study only till let's say 5 characters or 10 characters. read லயும் instead of reading the entire file you can read only let's say 100 f dot read of 100 னு சொன்னா 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு 100 letters வரைக்கும் 100 characters வரைக்கும் it will study. So these kind of small things வந்து objectively you can always expect some questions from here. So இதே மாதிரி நான் சொன்னேன் tell and seek method பத்தியும் the theory is given here for you. Tell அப்படின்னு சொன்னாலே சொல்றது, it gives you the location. It will tell you the location of the file pointer. ஒரு ஃபைல்ல இப்போ கர்சர் எங்க இருக்கு, நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஃபைல்ல எத்தனாவது பேஜ் நம்பர்ல I am there. Like that tell will tell you where exactly the file pointer is. Seek will take you there. So seek will always take you to that position. So syntax பாத்துக்கோங்க. seekல 0 1 2 னா மீனிங் என்னன்னு கேட்பாங்க. ரொம்ப ரேரா they can also ask you that we will do those types of questions when you're revising MCQs. நான் உங்களுக்கு அதை பண்ணுவேன். அப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் என்னன்னு கேட்கும்போது டெல் சீக்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன அவுட்புட் வரும், என்ன பிரிண்ட் ஆகும் ஸ்கிரீன்ல அப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. when we had COVID only MCQ அந்த பேட்டர்ன் இருந்த போது we already did one paper, term 1 ஒரு பேப்பர் நம்ம பண்ணோம். அதுல அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. So after the class I will also on the resourcesல நான் உங்களுக்கு அதையும் அப்லோட் பண்ணி விடுவேன். But we will also do 1 or 2 questions like this wherein they use tell and seek in 1 marker. But நமக்கு நம்ம அன்னைக்கே நான் first classல சொல்லும்போது சொன்னேன் we are going to have templates for text files. We are going to have only 3 templates for text files. We start with the character னு சொன்னேன். So reading text files க்கு நம்ம வந்து உங்களுக்கு நான் I think text files நீங்க எல்லாம் தரவா இருப்பீங்க. So நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்க போறது இல்ல. I am sure you know this works. So we will binary files and CSV files நம்ம போடுவோம். But இது வந்து I think we can just learn these programs very easily. So you open a file, you read from the file, and it because they are asking you to count vowels program idu. Yeah, this has to be program for counting vowels.
ஸோ எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. f is equal to open போட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம். நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யூ ஓப்பன் ஃபைல், யூ ரீட் இட் அண்ட் தென் யூ மேக் அ கவுண்ட் as 0 for each character in content. If it is in AEIOU னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட் +1 பண்ணிக்கிறோம், பிரிண்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றோம். So that is going to be your function for counting vowels. They can ask you to count anything. இதுக்கு பதிலா a கவுண்ட் பண்ண சொன்னா என்ன பண்ணோம், எது கேட்டாலும் the logic is going to remain the same for us. Same way when they ask you to deal with words. So இந்த questionல நான் வந்து the மட்டும் கவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் எக்ஸாக்டா THE மட்டும் THE எது வேணா வரலாம் அப்படின்னு சொல்ற questionsல we have to convert it into lower case and then check, or convert it into upper case and check here. So it depends on your own logic how you want to do it. But questionல clear-ஆ கொடுத்திருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். போர்டு எக்ஸாம்ல சும்மா வேகா கவுண்ட் பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க எக்ஸாக்டா வேணும்ட்டே கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து ஒரு குட்டி ANDயும் இருக்கும், ஒரு பெரிய AND இருக்கும். ஸோ கொஸ்டினை கிளீனா படிச்சுதான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும். கொஸ்டின் தான் பெருசா இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல, ஆன்சர் அதை விட குட்டியா தான் இருக்கும். The question paper will be, let's say 20 pages kitta, it will be long, whereas you will not even use 20 pages of your answer booklet for the exam. So andalavuku it will be very very easy for you. Ellame standard templates da. Ipo the word template paathuvom or vaati. So inga na vandu me and my count பண்ற word ku type பண்ணிருக்கேன் அந்த program. So we already did this question. So open பண்றோம், reading mode la open பண்றோம், then நான் டைரக்டா போட்டுருக்கேன் பாருங்க, நேத்து நான் சொன்னேன் words is equal to f dot read dot split. Because we know we are going to deal with words, தனித்தனியா போட்டு பண்ண வேண்டாம், ஒரு லைன் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ரீட் பண்ணும்போதே I am splitting it, and then for each word in words I am counting. If word is equal to me or my na, I am going to count. இதுல questionல கேட்கலாம், they can ask you to separately count me, separately count my. அப்போ count 1 count 2 னு வச்சுட்டு you have to do the program. குட்டி குட்டி changes மட்டும் இருக்கும் if logicல, மத்தபடி the general pattern will never change for you. Same thing when I'm going to print all the lines or count all the lines starting with a capital letter. அப்படின்னு சொன்னா I've given you that code here. So ஒரு ஓபன் பண்றோம், read lines போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அவங்க லைனை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ நான் read lines யூஸ் பண்ணிருக்கேன். நான் read line யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் சொல்லி கொடுத்ததே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் தேர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். பட் read lines யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து லைன் லைனா லிஸ்டா ஸ்டோர் ஆயிருச்சு. Now for each line in this x தான் என்னுடைய இது x. For each line, if the line of 0 is in uppercase, then I am counting it. So number of lines print பண்றேன். So line template ல பாருங்க, இப்ப அதே மாதிரி போர்டு எக்ஸாம்ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க. You have to print all the lines starting with I ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதே syntax தான் பாருங்க, போன ப்ரோக்ராம் எப்படி போட்டோமோ அதே தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன். read lines பண்ணிக்கிறேன், for line and lines போடுறேன். line of 0 equal to I ன்னு செக் பண்றேன். நான் என்னோட போன ப்ரோக்ராம்ல is upper ன்னு செக் பண்ணிருக்கேன், இங்க equal to I ன்னு செக் பண்றேன். So it will print you all the line starting with a capital letter. போடுறீங்களா? Let's start here. Display words என்ன பண்ண போறீங்க? யார் இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் என் ஸ்கிரீன்ல? டெரிகா ட்ரை பண்ணலாமா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு டெரிகா பார்த்து. டெரிகா என்ன பண்ணலாம்? என்ன டெம்ப்ளேட் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு. 3 டெம்ப்ளேட் மேம். வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. சரி, அப்ப நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணலாம்? டிஸ்ப்ளே வேர்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பேர்லாம் இங்க இல்ல, பட் நம்ம ஃபங்க்ஷனா எழுதுவோம். def dispy something like this. இது போர்டு எக்ஸாம் क्वेश्चन இல்லப்பா, நான் ஒரு predicted questionஆ போட்டுருக்கேன், அவ்வளவுதான். போர்டு எக்ஸாம்ல கிளீனா கொடுப்பாங்க क्वेश्चनல ஃபங்க்ஷன் பேர் எல்லாம். சரிமா, என்ன பண்ணலாம்? ஓபன் பண்ணிக்குவா ஃபைல. அப்புறம் x equal to f dot read. x equal to f dot read. ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறியா இல்ல தனியா பண்ணிக்க போறியா? மேம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி லென் போட்டுறலாம்ல மேம். லென் ஆஃப் கேரக்டர் I greater than 5 பண்ணிப்போ. ஸ்ப்ளிட் பண்ணா எல்லா வேர்ட்ஸும் இங்க வந்துருச்சு. இப்போ for each word in x for each word in x, if len of word greater than 5 இல்லையா, அத வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. சோ print word. கரெக்ட்டா கண்ணா? எல்லாருக்கும் புரியுதா பாருங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு? நீங்க ஆல்ரெடி பிராக்டிகல் எக்ஸாம்ல முடிச்சிருப்பீங்க. So this is going to be only a revision for you. So I'm opening, I'm splitting, I'm getting all the words in x listல வந்து எல்லா வேர்டுமே இருக்கு. அதுல ஒவ்வொரு வேர்டா எடுத்து length is greater than 5. So இத வந்து longest line அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காங்க போர்டு எக்ஸாம்ல. So we will அந்த எல்லா போர்டு எக்ஸாம் பேப்பர்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கு. அகைன் நம்ம அடுத்த ரிவிஷன் ஒன்று பண்ணும் போதும் நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சில questions which are little hots than the usual நான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன்.
அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு வாட்டி பேசிக்ஸை படிச்சுட்டு யூ கேன் ஆல்சோ கோ த்ரூ ஆல் த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மார்க் டவுன் கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஃபார் யூ. இப்போ இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். டிஸ்பிளே த வேர்ட் சொல்லிட்டாங்க, டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம். இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 5 டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம். சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்மால் வேர்ட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்கலாம். இது இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டின்னு சொன்னா இதே மாதிரி வேற வேற ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். அப்போ எக்ஸாக்டா 5 அப்படி இருக்கிறது கேட்கலாம். அப்போ ஈக்குவல் டு 5 போடுவீங்க. ஸ்மாலர் வேர்ட்ஸ்ல கேட்கலாம், லெஸ் தேன் போடுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொஸ்டின்ல லாஜிக்ல அந்த இஃப் லைனை மட்டும் மாத்திர மாதிரி தான் கேட்பாங்களே தவிர வேற எதுவும் பெருசா மாறாது. எஸ் சரிக்கா, தேங்க்யூ. ஸோ வெளியில வந்துட்டு எஃப் டாட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா? தட் வில் ஃபினிஷ் யுவர் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா டவுட் இருந்தா நீங்க தான் ஸ்டாப் பண்ண போறீங்க. பிகாஸ் ஐ திங்க் சர்டன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸி அண்ட் மூவிங் அஹெட். கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும்போது நானே ஸ்டாப் பண்றேன். நம்ம ஏற்கனவே போட்ட அதே மாதிரி கொஸ்டின் தான். And others can also try doing it and then check the answer when I'm doing it on the screen. Pa நான் just எல்லாரும் எழுப்புறதுக்காக எழுப்பிட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். ஒவ்வொருத்தரையா கேட்டு let me take காதம்பரி. யார்கிட்ட ரொம்ப நாளா பேசலையோ பேசுறேன் அவங்களோட. காதம்பரி எஸ்மா, என்ன பண்ணலாம்ப்பா? வரேன். கொஸ்டின் என்ன போட்டிருக்காங்க? அவங்க ஃபங்க்ஷன் பேர் கொடுக்கல, சோ நம்மளே எழுதிப்போமா? def count the this. F is equal to open my file.txt or file.txt comma read open பண்ணிக்குவா. x is equal to f dot read. x is equal to words தான் கேக்குறாங்க. அப்ப ஸ்பிளிட்டும் போட்டுருவோமா? f dot read dot split போட்டுருவோமா? சோ அப்ப எல்லாத்தையுமே வந்து வேர்டா எடுத்தாச்சு. இப்போ இதுக்கு அப்புறமா அதே மாதிரி சேம் as a previous program for word in x. ஸ்வாதி, ஓ பரவாயில்ல ஸ்வாதி, ஆமா போட்டுதான் நல்லதுதான். பட் டிஃபால்ட் இதுவும் கேட்பாங்கப்பா எக்ஸாம்ல. 6 போடலனாலும் ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா பை டிஃபால்ட் த மோட் ஆஃப் ஃபைல் ஓப்பனிங் வந்து ரீட் தான். இந்த கொஸ்டின்ஸும் நீங்க படிக்கணும் ஃபைல் ஓப்பனிங் மோட்ஸ்ல. இந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் ஒரு கொஸ்டினாவது இருக்கும். ஒரு ஃபைலை வந்து நான் ஓபன் பண்றேன், ஆனா அந்த ஃபைலே இல்ல. அப்ப நான் வந்து ரைட் மோட்ல ஓபன் ஆனா என்ன ஆகும்? அப் அண்ட் மோட்ல ஓபன் ஆனா எரர் வருமா? வராது. ரீட் மோட்ல ஓபன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த ஃபைல் கண்டிப்பா இருக்கணும். அண்ட் இப்படி கொடுத்திருக்க ஃபைல் வந்து அப்சல்யூட் பார்த்தா ரிலேட்டிவ் பார்த்தா என்ன பாத்? இது என்ன போட்டிருக்கிறது? என்ன பாத்? ரிலேட்டிவ் பாத். ரிலேட்டிவ் பாத்னா எங்க ஸ்டோர் ஆக போகுது? என்னுடைய பைத்தன் இருந்துச்சுன்னா அந்த பைத்தன்ல பைத்தன் 3.1 வாட் எவர் வெர்ஷன் 3.11 என்னுடைய எல்லா பைத்தன் ஃபைல்ஸும் எங்க ஸ்டோர் ஆகுமோ அங்க போய் இது ஸ்டோர் ஆயிரும். So that is called as a relative path. It is relative to the current working directory. Current working directory வந்து பைத்தன். நான் பைத்தன்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், இட்லியில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ it will go and get stored there. அதே வந்து அப்சல்யூட் பாத் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அடுத்த ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு போடுவோம் நம்ம. அப்போ அப்சல்யூட் பாத்ல இப்ப d:, என்னோட நேம் போட்டு இப்படி போட்டு /myfile.txt போட்டேன்னா தட் பிகம்ஸ் தி அப்சல்யூட் பாத். ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு போனா அந்த ஃபைல் அங்க இருக்கும். இல்லைன்னா சும்மா myfile.txt அது எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, எஸ். ஸோ ஃபார் வேர்ட் இன் எக்ஸ், சாரி கதவரி முடிச்சுட்டு அப்புறமே என்ன பண்ணுவோம்? இஃப் மேம் கவுண்ட் போடலாம். கவுண்ட் போடணுமா? சரி, இங்கே போட்டுப்போம். கவுண்ட் ஈக்குவல் டு 0. ஆமா சேர்த்து தான் கேட்டிருக்காங்க. கவுண்ட் ஆஃப் தி திஸ் சேர்த்து தான் போடுறாங்க. ஸோ ஃபார் வேர்ட் இன் எக்ஸ், இஃப் வேர்ட் is equal to இல்லைன்னா வேர்ட் இன்னு போட்டு பிராக்கெட்டும் போடலாம் இல்லையா? ஸோ வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஆர் திஸ். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல நிறைய இப்பதான் நான் சொன்னேன் நீங்க அவுட்புட்டை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இப்ப அவுட்புட்ல அவங்க கிளீனா கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின்ல திஸ் வந்து கேபிட்டல் டீல இருக்கு, தி ஒன்னு ஸ்மால்ல இருக்கு, இங்க தி இருக்கு, இங்க ஒரு தி இருக்கு. சோ ஆன்சர்ல கவுண்ட் ஆஃப் தி திஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க? எக்ஸாக்ட் மேட்ச் மட்டும் தான் பாக்குறாங்க. ஒருவேளை இந்த கவுண்ட் ஆஃப் தி திஸ்ல 4 கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னா then it means that they are doing the case insensitive counting. So sometimes questionலயே கொடுத்துருவாங்க. It should டாட்டான ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பண்ணிருக்கோம் முன்னாடி. TA எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் TAக்கும் ஆன்சர் வர மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. அங்க டிக்ஷனரி ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணிருப்போம் நம்ம. இப்ப இங்கேயும் வந்து அதனாலதான் கொஸ்டின் நீங்க ஒழுங்கா பார்க்கணும். கொஞ்சம் கம்பீட்டன்சி பேஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அவங்க காமிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? கொஸ்டினை கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா மாத்துவாங்க. ட்ரிக்கியா மாத்தும் போது அதோட அவுட்புட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அப்ப அந்த அவுட்புட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்க கொஸ்டினை என்ன கேட்கறாங்கிறது ஒரு ஹாஃப் மார்க் நீங்க ஹாஃப் மார்க் தான் போகும் உங்களுக்கு, பெருசா ஃபுல் மார்க் எல்லாம் போகாது இந்த கொஸ்டின்ல. பட் இந்த கொஸ்டினோட அவுட்புட் இப்ப 4 இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்க மாத்தணும் இல்லையா?
நம்ம செக் பண்ணும்போது வேர்ட் டாட் லோயர் பண்ணிக்கணும். இது ஈக்குவல் டு THE or இப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் you're going to do a count plus equal to 1. அதே மாதிரி வெளியில வந்துட்டு எஃப் டாட் க்ளோஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப கண்டிப்பா பிரிண்ட் பண்ணணும். பிரிண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அப்படியே எழுதணும். கமா போட்டு கவுண்ட். சரியா எல்லாருமே? ஆனா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? இது எந்த டவுட் இருக்கா இந்த கொஸ்டின்ல? போலாமா? இப்ப 2 கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி மாத்தணும் மேம்? டாட் லோயர் போடக்கூடாது ரெண்டு இடத்துலயுமே. எக்ஸாக்டா THEயா THISஆ இருக்கணும். ஓகே மேம். அவங்க வந்து எக்ஸாக்ட் மேட்ச் கேக்குறாங்களாங்கிறது ஆன்சரை பார்த்து சம்டைம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே மேம். வேற யார் இருக்கீங்க? எனக்கு ஜோஷிதா, ரக்ஷனா, சஹானா, வீக்கனா எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சிச்சுடா? மூவ் பண்ணட்டுமா? I think this was also okay question. It was not difficult. All the lines having A. நிவேதா சொல்றியா? Def count line. Count A whatever. சரி. F equal to open. ஃபைல் பேர் கொடுக்கல, சோ நானே ஒரு ஃபைல் பேர் போட்டுக்கிறேன். input dot text R. Count equal to 0. Count equal to 0. ஒரு லைன் விட்டு விட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதுங்க சரியா? எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா எதையாவது மறந்துடுவீங்க, அடிக்காதீங்க. சோ ஒரு லைன் விட்டு எழுதுங்க, அப்ப ஏதாவது வேணா ஃபில் பண்ணிக்கலாம். X equal to F dot read lines. Equal to F dot read lines. Okay. For line in X. If A in line. Ma'am, your voice is not audible. Okay. Sorry, Kana. Yes, ma'am. So Line of -1. Line of -1 equal to A வா? ஏன்னா லாஸ்ட் லெட்டர் கேட்டிருக்காங்க. இதே வந்து இதெல்லாம் வந்து we are predicting these questions சரியா? அவங்க வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ல வந்து ஸ்டார்டிங் வித் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி. இன்னொரு வாட்டி வந்து ஸ்டார்டிங் வித் டிஜிட் கேட்டிருக்காங்க. இன்னொரு வாட்டி ஒரு ரீஜன்ல வந்து எண்டிங், ஒரு சாம்பிள் பேப்பர்ல வந்து எண்டிங் வித் டிஜிட் கேட்டிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்மளும் வந்து ஓகே, அவங்க போர்டு எக்ஸாம்ல இது வரைக்கும் எண்டிங் கேட்கல, ஸ்டார்டிங் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்ம ஸ்டார்டிங் விட்டுட்டு எண்டிங் எப்படி கேட்பாங்க? எண்டிங் கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இப்போ லைன் ஆஃப் -1 போட்டீங்கன்னா we know that it is going to be the last letter of the line. அது equal to A-வா இருந்தா count plus equal to 1 இல்லையா? சோ அவங்க வந்து கவுண்ட் மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. சோ மறக்காம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் டாட் க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபைல் தேவையில்லை. you can just print number of lines ending with A. அவ்வளவுதான் கவுண்ட். சரியா? சோ this is one question. இப்ப இதுவுமே அதேதான், மீ ஆர் மை. சரி, மத்தவங்க எல்லாம் போடுறதுக்குள்ள
சஹானா ட்ரை பண்றியா நீ? சஹானா, வி சஹானா. எஸ் மேம். டெஃப் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேரு. போட்டுக்கோ. டெஃப் கவுண்ட் போட்டுட்டு ஸ்டோரி டாட் டெக்ஸ்ட். இந்த கொஸ்டின் கேஸ் சென்சிட்டிவா மேம்? இங்க வந்து அவங்க கிளியராவே கொடுத்திருக்காங்களே, கேபிட்டல் மீ கேபிட்டல் மைனஸ். அது மட்டும் தான் நான் செக் பண்ணுவேன். ஓகே. அதனாலதான் நான் சொல்றேன், கொஸ்டினை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா படிங்க. அதனாலதான் நம்மளும் வந்து 2-3 வருஷம் எழுதி விட்டுறலாம். சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மீ மை மட்டும் எழுதிட்டு நம்ம அங்கேயே ஒரு கமெண்ட் மாதிரி போட்டுட்டு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் திருப்பி கூட எழுதிடலாம். சரியா? அவங்க எப்படி ஆன்சர் கீ கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி. சோ நீங்க அசியூம் பண்ணிக்காதீங்க. கொஸ்டின் கிளியரா இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. பட் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் கிளியராவே கொடுத்துருப்பாங்க, எல்லா கேசஸும் மேட்ச் பண்ணுங்க அப்படிலாம் கொஸ்டின். இது வந்து போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின் இல்லை, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அது வந்து இவ்வளவு சின்னதாலாம் போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின் இருக்கவே இருக்காது. பின்னாடி போக போக உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். So f is equal to open. Yes, Sahana. Story.txt. story.txt இல்ல போட்டுருவோம். அப்புறம் x is equal to f dot read of dot select செட் பண்ணிடுவோம். நம்ம வேர்டு மாடல்னு வந்தாலே நீங்க இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். கவுண்ட் ஈக்குவல் டு 0 போட்டுக்கலாம். for word in x, if word is equal to if word in நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி ஈக்குவல் டு போட்டதுனால நம்ம எப்படி போடலாமா? if word in tuple கமா மை இல்லையா? yes இப்ப கூட போட்டுக்கலாம். நீங்க எப்படி வேணா எழுதலாம். ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஆகும். சரியா? நான் ஜஸ்ட் ஒரு டிஃபரெண்டா போடலாமேங்கிறதுக்காக போடுறோம். ஸோ இஃப் வேர்ட் இன் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது மீ மை வேற வேற எம் எல்லாமே நம்ம போடலாம் வேணும்னா, இல்லைன்னா டாட் லோயர்னு போட்டு செக் பண்ணலாம். பட் இந்த கொஸ்டின்ல அவங்க 2 வேர்ட் அதுவும் கேபிட்டல்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நான் ஜஸ்ட் மீ மை மட்டும் போட்டிருக்கேன். போட்டா கவுண்ட் plus equal to 1 f டாட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? yes ma'am. பிரிண்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப். மேம் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பிரிண்ட் கொடுக்கலாமா? தப்பு இல்ல, பண்ணலாம். நீங்க கடைசியில மறந்து பிரிண்ட் பண்ணதும் வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு மறந்துட போறீங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கையோட ஃபார் லெவல்ல எஃப் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க மேபி. சோ எஃப் டாட் க்ளோஸ் போட்டு முடிச்சிட்டீங்கன்னா மறக்காம இருப்பீங்க. அவ்வளவுதான். பிரிண்ட் அதுக்கு முன்னாடி கொடுத்தோம்னா அதை எஃப் பிளாக் கீழே போடணுமா இல்லாட்டி ஸ்ட்ரைட்டாவே எப்பயுமே இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே லெவல்ல இருக்கணும்பா. ஓகே சரியா? இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே லெவல் தான். ஓகே, தேங்க்யூ சஹானா. முடிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க, கவுண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஏ ஆர் எம். இது நான் உங்களுக்கு பண்ண போறதுல நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இதுல போட்டு விட்டுருக்கேன். சோ இதுல சேஞ்சஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஏ வேணும் இல்லனா எம் வேணும். நம்ம எப்படி வந்து வவல்ஸ் கவுண்ட் பண்ணமோ அந்த மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணாலே போதும். நம்ம மத்த லைன்லாம் சேம் தான். f equal to openல there is no change. அதே மாதிரி கவுண்ட் தான் பண்ண சொல்றாங்க. சோ கவுண்ட் equal to 0. நெக்ஸ்ட் கேரக்டரா படிக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க. அப்ப x is equal to வெறும் f dot reading ஸ்ப்ளிட் பண்ண மாட்டோம். இப்போ நம்ம டைரக்டாவே yes You the total count of A or M or separately A separate number of sub அதான் இப்போ क्वेश्चनல வந்து இந்த क्वेश्चन is not complete இல்லையா? அப்ப சம்டைம்ஸ் வந்து இவங்க அவுட்புட்னு கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு அப்போ they would have said count of or இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த क्वेश्चन வந்து if I remember this question correctly, நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கோம் இத. the output should be அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுத்திருப்பாங்க இந்த क्वेश्चनல. ஒரு ஃபைல்லாம் கொடுத்துட்டு something like this. So story.txt கொடுத்துருவாங்க. அந்த போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டினோட ஒரு ஸ்னிப்பெட் மாதிரி இருக்கு. கேவி பேப்பர்ஸ்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதனால அதுல அந்த ஸ்னிப்பெட் மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்புட் கொடுத்தாங்கன்னா now it is clear இல்லையா? We know that it has to be capital A or small a, capital M or small a, but both separately. அப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி இங்க count will change. Let's change this line to count A, count M is equal to 0, 0. இல்லையா? so count A, count M 0, 0 போட்டாச்சு. x is equal to f dot read போட்டாச்சு. இப்போ we have to start reading இல்லையா? for each character in x, if ch in work ஆகுமான்னு தெரியல, equal to a or ca plus equal to 1, elif ch equal to m or ch equal to இந்த m னா cm plus equal to 1. உங்களுடைய ஓன் வேரியபிள் நேம்ஸ் தான். if elif போட்டு else போடலாம் ஒர்க் ஆகுது செக் பண்ணிட்டோம் இதை நாங்க. சோ இது ரெண்டு மட்டும் நமக்கு போதும். சோ வெளியில வந்த அப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். பிரிண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரியே பிரிண்ட் a or a ca
CM. Last line F dot close. However you remember the question. So keep looking for, we will come for actual questions. அதுல வந்து they will give clearly பா உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா question paper will be there. Question paper ஒரு full பேஜுக்கு இருக்கும் அந்த question. So you will write lesser than that தான். So எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் questionல கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பாங்க. ஃபைல் நேம் இருக்கும். So இங்கே வந்து I am not given the full program, I have just given you a snippet மாதிரி போட்டிருக்கேன். Count the number of lines starting with M. Already starting with I நம்ம பண்ணோம். அதே மாதிரியான ஒரு question. Lines not starting with a vowel. Not starting யார் இருக்கிறது எனக்கு? தருண் ட்ரை பண்றியா? Yes, Line ma'am. not starting with vowel னா என்ன பண்ணுவ? Def not vowel வச்சுக்கோ ஏதோ ஒண்ணு. Sorry. Line of 0 not in ஓபன் AEI. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த லைன் சொல்லு. X equal to read lines பண்ணுவியோமா? Yes, ma'am. Read lines first பண்ணுவோம். First எந்த டெம்ப்ளேட்னு கண்டுபிடிங்க, அப்புறம் ப்ராப்ளம் ஈஸி ஆயிடும். சரி, இது லாஸ்ட் டெம்ப்ளேட் லைன்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க. For Not line in read line. For line in X. line in X. If line of 0 not in string the AEI will. வவல்னு கொடுத்ததுனால That's- குட்டியும் சேர்த்துப்போம் இல்லையா? இப்படி இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. கரெக்ட். அப்ப அவ்வளவுதானே, வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம்ல. சோ வெளியே வந்துட்டு ஃபைல் டாட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பிரிண்ட் இங்க உள்ளேயே பண்ணிட்டோம். கவுண்ட் இல்லாத கொஸ்டினுக்கு தெரியாம கவுண்ட் ஈக்குவல் டு 0 போட்டீங்கன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. பென்சில் வச்சு ஸ்லைட்டா அதை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் மட்டும் பண்ணுங்க. சரியா? அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாரும் பண்ற மிஸ்டேக் தான். அதனால திருப்பி ஃபுல்லா ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அடிச்சுட்டு எழுதாதீங்க. தெரியாம ஒரு கவுண்ட் ஈக்குவல் டு 0 போட்டீங்கன்னா டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணும்போது கூட அந்த லைனை மட்டும் பென்சில் வச்சு ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிருங்க. They know you're all just 12th standard students உங்களுக்கு தெரியும். அதனால they will not expect expert level of programming எக்ஸலண்டா எழுதணும்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்கப்பா. பேசிக் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும். சின்ன சின்ன ஒரு கோலன் உங்க ஸ்கூல்ல பண்ற மாதிரி ஒரே ஒரு கோலன் சரியா போடல, ஒரு பிராக்கெட் சரியா போடலங்கிறதுக்காக மார்க் எல்லாம் பினலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க போடுங்க, பட் நான் சொல்றேன் அதுக்காக வந்து மேம் நான் மறந்துட்டேன் அதனால எனக்கு மார்க் கட் ஆகாது. They will be very lenient in correction when it comes to your programs வைஸ் வந்து எக்ஸாக்டா வந்து மேட்ச் ஆகணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. பட் கொஸ்டின்ல கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது. இப்ப கொஸ்டின்ல வந்து இங்க வவல்ஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இங்க வந்து நிறைய வாட்டி வந்து சொல்லியிருக்காங்க AEIOU வந்து வெறும் ஸ்மால் லெட்டர் போட்டா கூட ஃபுல் மார்க்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா கொஸ்டின்ல வவல்னு சொல்றாங்களே தவிர 2 கேஸும் செக் பண்ணுங்கிறது கொஸ்டின்ல இல்ல. அப்படி இல்லாத போது they will not penalize marks for you there. சரியா? சோ கொஸ்டின் கிளியரா இருந்துச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் நீங்க கரெக்டா எழுதிதான் ஆகணும். பட் கொஸ்டின்ல வந்து அது கிளியரா கொடுக்கல அப்படின்னா எல்லா கோடுக்கும் மார்க் கிடைக்கும். அந்த லைனை பொறுத்த வரைக்கும், அந்த இஃப் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் they will not check much. சோ நான் இதுவும் நாங்க சொன்ன கிளீனா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. போர்டு எக்ஸாம் உடைய சாம்பிள் பேப்பர் கொஸ்டின் இது. ET கவுண்ட் நிறைய இருக்குங்க. தருண் முடிச்சிட்ட. ஸ்வாதி சொல்றியா? I have a function. Def ET count Count equal to open character of a text file. text Count and display the count தான். சரி, சோ கவுண்ட் போட்டுருவோமா? ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் F equal to open போட போறியா? F equal to open board. F equal to open text file. Open text file dot text. கொடுத்திருக்க மாதிரியே எழுதிப்போம். இங்க எல்லாம் வந்து don't do any extra fittings like putting. நம்ம வந்து இதே வந்து when we do practical we used to put D colon ஃபுல்லா பவித்ரா ஃபுல்லா போட்டு தான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன். That is because we can go and see the file அப்படிங்கிறதுக்காக. பட் இங்க வந்து it is a board exam. They will not expect you to give any absolute path. Give only what is given in the question. Textfile.txt and textfile.txt. அவ்வளவுதான். Yes ma. Next. Count equal to 0. Count equal to 0. X equal to F dot read dot split பண்ணு. ஸ்பிளிட் தேவையில்ல இங்க. ஸ்பிளிட் பண்ண வேண்டாம் பாரு. ஏன்னா வேர்ட்ஸ் பத்தி அவங்க பேசல இல்ல. சோ வெறும் F dot read பண்ணிடுவோம். For CH in X, for each character in X. If CH equal to E or T. E and T வரும். என்ன பண்ணுவோம்னா இன் போடுவோமா? ஒர்க் ஆகுமா? ஓகே. CH in போட்டுட்டு EETT போட்டா கேஷவ் இது ஒர்க் ஆச்சா? நமக்கு ஏதோ எரர் வந்துச்சுல அந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन இல்ல. இதுவா அது? ஒர்க் ஆகும்ல. ஆனா இண்டிவிஜுவலா தான் கேட்டிருக்காங்க.
Question. ரெண்டு கவுண்ட் போடணுமா மேம்? இண்டிவிஜுவலி வாச்சி இண்டிவிஜுவலியா? ஓகே, அப்ப ரெண்டு கவுண்ட் போடணும். கவுண்ட் வேணும் நமக்கு. கவுண்ட் 1 கவுண்ட் 2 வச்சுக்கோங்க. C1 C2 is equal to 0, 0 போட்டுக்கலாம். CH இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா C1 plus equal to 1. LF போட்டுட்டு CHN HN T போட்டோம்னா C2 plus equal C2 to 1 போட்டுட்டு then you can come for loop முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you can just print. print C1 இதான் நான் சொன்னேன். AM வச்சு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு வாட்டி போர்டு எக்ஸாம்ல. கமா C1 print E or cap small capital E2 C2 F dot. அப்புறம் F dot close. ஓகேவா? இதை தவிர இது வரைக்கும் பெருசா எந்த பேட்டர்னுமே எக்ஸாம்ல கேட்டதே கிடையாது அவங்க. they are only stuck on to these 3 patterns for 3 marks. we have only 3 marks from this. அந்த 3 marksக்கு நீங்க படிக்க வேண்டிய programs வந்து 3 models and probably all these questions once if you revise this once again and if you are thorough with these திருப்பி அதுதான் ரிப்பீட் ஆகும் பாருங்க உங்களுக்கு. சோ இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. நம்ம வந்து மீன்ஸ் இது வரைக்கும் போர்டு எக்ஸாம்ல கேட்டதில்லை. we did this last class நம்ம பண்ணோம். ஏன்னா வந்து ப்ரீ போர்ட்ல they had asked this question. The questionல பாருங்க remove the line starting with at. So நான் என்ன பண்ண போறேன் உங்களுக்கு, I am going to go somewhere D drive போறேன். D driveல பவித்ரா உள்ள போயிட்டு I will just create a new folder. I will put CS as the folder name. So let me create a new text file. ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் போட்டிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல அதனால. So let me put an input.txt. I capital போடல because அப்புறம் நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறேன். So input. Okay. So inputனு நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இந்த input ஃபைல்ல let me have some values here. Something like this. I think you can see the screen நினைக்கிறேன். So எல்லாமே இங்க போட்டாச்சு. ஒரு 2 லைன்ல at போட்டிருக்கேன். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இத input.txtல இருந்து atல ஸ்டார்ட் ஆற லைன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு it has to put it in another file. யார் சொல்றீங்க? நிவேதா நீ தான் நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த ப்ரீ போர்ட்ல நம்ம தான் போட்டோம். ஸோ நீ தான் சொல்ல போற ப்ரோக்ராம். ஒரு நிமிஷம் வரேன். Let me also open Idli. வேற யாரும் ட்ரை பண்ண போறீங்க? ட்ரை பண்றீங்களா ரிமூவ் பண்றதுக்கு? போடலாம். ஹரிஷ் சாரி நம்ம மெசேஜ் பார்க்கல. நான் டவுட்னா அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுங்க சரியா? நான் chat சம்டைம்ஸ் கவனிக்க மாட்டேன் அதனால. So let me move back to my தெரியுதா ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு தெரியல. So F is equal to open input.txt. இப்போ நான் ஃபுல்லாவே போடணும் இல்லையா? ஸோ ரா ஸ்ட்ரிங் போட்டுக்கிறேன். d:// பவித்ரா உள்ள ஒரு CS ஃபோல்டர் வச்சுட்டு அதுல நான் input.txt வச்சிருக்கேன். இப்போ வந்து ரீட் மோட்ல ஓபன் பண்ணிக்கிறோம். சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, இன்னொரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணிப்போமா? F1 is equal to open அதே மாதிரி ஒரு output.txt போட்டுப்போம். இங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணி அங்க எழுதணும். அந்த ரைட் மோட்ல பண்ணணும். புது ஃபைல ஓபன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல ரீட் பண்ணனும் இல்லையா? ரீட் பண்ணிட்டு then we have to check that. So first we can directly start with we can read lines starting with at தான். So லைனா நான் படிக்கணும். x equal to f dot read lines for line in x. நீ சொல்றத நான் டைப் பண்றேன், நான் யோசிக்கல. Line of 0
equal to at starts with யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா. எனக்கு இது கம்ஃபர்டபிள், ஸோ நான் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கிறேன். f1 dot right of line. அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். இது ஏதோ ஒரு நியூ லைன் கொடுத்துச்சுல நமக்கு, தெரியல. New line? சரி, ஓகே. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் போட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் பண்ணும்போது. எனிவே சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ f1 டாட் ரைட் நமக்கு அவங்க கேட்டிருக்க ப்ரோக்ராம் இவ்வளவுதான். இதுல இருந்துச்சுன்னா போட்டுருவோம். இப்போ இதுல வந்து டெலீட் ஆகணும்ல இல்லையா? ஸோ நம்ம அதனால என்ன பண்ணணும்னா இன்புட் டாட் டெக்ஸ்டையே நம்ம இப்போ மாத்தணும். இன்புட் டாட் டெக்ஸ்ட்டை மாத்தணும். ஸோ இப்போ நான் அதனால இந்த ஃபைலை ரீட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நான். ரீட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் we will do the program for normal transfer logic ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா delete and text ஃபைல்லாம் அவங்க இதுவரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது. ஸோ அதுவும் பண்ணுவோம், பட் ஃபர்ஸ்ட் we will do this. இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ண போகுது, it is going to be a simple 3 mark program wherein it is going to read everything and it is going to write those files to another file. ஸோ இப்போ இங்க வந்துட்டு ரெண்டு ஃபைலையும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம். f dot close and f1 dot close. கரெக்டா போட்டிருக்கோமா? அதான் மிஸ்டேக் இருக்கா? ஒர்க் ஆகுமா? எரர் எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ ஐடியலி வந்து இட் should have transferred அவுட்புட்னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஏன் ஃபைல் இதுல இல்ல, இதான் நம்மளுக்கு போன தடவை நடந்துச்சு. நம்ம க்ளோஸ் பண்ண அப்புறம் ஒர்க் ஆகுமா? அதான் கேட்டேன் நான், என்ன மிஸ்டேக் பண்ணணும்? நீ தான் கரெக்டா ஏதோ மிஸ்டேக். அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன், நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணோமே இந்த ப்ரோக்ராம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோக்ராம்ல தப்பு பண்ண, நம்ம ஏதோ வேற ஏதோ க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி ஏதோ ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்ணால ஒரு வாட்டி ஓபன் ஆகும். ஒருவேளை சீக் ஆஃப் 0 கொடுத்து பண்ணணும். சீக் ஆஃப் 0 தேவையில்லை, ஏன்னா ரைட் மோட்ல ஓப்பன் பண்ண இருக்கு. இல்ல அது பிரச்சனை இல்லை, நாங்க வந்து அந்த வாட்டி ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணல, அதனால ஒரு எரர் வந்துச்சு. க்ளோஸ் பண்ணுவோம். இங்க பாருங்க, இப்ப ஏதோ பிரச்சனை வருது. அது இட் வாஸ் சம்திங் டு டூ வித் நாட் க்ளோசிங் த ஃபைல் நினைக்கிறேன், தெரியல. அது டு யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் கேட்டிருக்கேன். வந்துருச்சு பாருங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருச்சு. அது வந்துட்டு இன்புட்டை நான் சேவ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் லைக் தட், ஐ டோன்ட் நோ. சரி, எனிவே இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு வாட்டி போட்டுருவோம். ஏன்னா இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வந்து இது பாஸ்கெட் பால்னு ஒரு கொஸ்டின் பைனரி ஃபைல்ல பண்ணிருப்போம். உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ்லயும் கேட்டிருப்பாங்க அது. I just put this here, ஏன்னா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்டான ப்ரோக்ராம். பட் ரிமூவ் த லைன் சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த பாட்டு தான் இப்போ நம்ம போட போறோம். அப்போ ரிமூவ் த லைன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து ரீட் மோட்ல ஓபன் பண்ணி சீக்கு டெல் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். நம்ம திரும்பவும் இந்த ஃபைலை நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ we are going to keep adding them. நிவேதா, ஒரே நிமிஷம் நிவேதா. நிறைய பேர் இருக்குன்னு தெரியல. Let me copy this. நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஹாட்ஸான ஒரு கொஸ்டின். நமக்கு ஒருவேளை டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல if they don't give us a choice and they ask us to do, கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்கப்பா. 99% சான்ஸ் வந்து they will not ask this. இப்போ இங்க நான் ஜஸ்ட் ரிமூவ் மட்டும் பண்ண ட்ரை பண்ண போறேன். ஒரு ஃபைல்ல இருந்து ஐ எம் கோயிங் டு ரிமூவ் எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் இன்புட் டாட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ரைட். நான் வந்து அப்பெண்ட் பண்ணிக்க போறேன்ப்பா, வேற ஒன்றும் இல்லை. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன்ஸா தான் இருக்கு. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் ரீட் லைன்ஸ் நான் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அந்த லைனை ரிமூவ் பண்ண போறேன். ஸோ திஸ் வி கேன் டூ இல்லையா? ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ இண்டெக்ஸா இருக்கு. அப்போ நான் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சுட்டேன். எல்ஸ் ஒருவேளை அட் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நான் அந்த லைனை வந்து I can do it in 2 different ways. I can put it in another list. So let's say I will take a new list dot append line.
ஒரு நியூ லிஸ்ட் எம்டி லிஸ்டா வச்சிருக்கேன். நான் இதை வந்து அப்பெண்ட் பண்ணிட்டே வருவேன். இப்போ நான் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். மறுபடியும் ஐ வில் ஓபன் திஸ் ஃபைல் இன் ரைட் மோட். நமக்கு எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவங்க சீக்டெல்ல யூஸ் பண்றது என்கரேஜ் பண்றது இல்ல. சோ இது வரைக்கும் கேட்காத ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கறதுனால எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ இட் யூசிங் திஸ் மெத்தட். இப்போ நான் இப்போ ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ பேசிக்கலா என்ன பண்றேன், என் ஃபைலை ஃபுல்லா எரேஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். Now I'm just going to write f dot நான் ட்ரை பண்ணதில்ல, but I hope it should work. ரைட்டிங் இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் பைத்தன் வந்து 2019க்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. 2019ல இருந்து ஃபுல்லா பைத்தன்ல இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இத்தனை வருஷத்துல வந்து மோர் தேன் 7 yearsல வந்து they have not asked anything other than searching. கவுண்ட் தவிர, கவுண்ட் வேர்டு, கவுண்ட் இந்த 3 டெம்ப்ளேட் தவிர அவங்க கேட்டதில்லை. ஸோ ஒருவேளை கேட்கணும் அப்படின்னா எப்படி கேட்க முடியும்? ஒரு கம்பிடன்சி பேஸ்ட் கொஸ்டின் அங்க கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னா they can only try to do a similar thing. நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரீ போர்ட் பேப்பர்ஸ்ல இருந்துச்சு. ஸோ அது பண்ணோம். அதுலயே அவங்க வந்து ரிமூவ் கொடுத்துருந்தாங்க. அங்க ஆன்சர் கீழே அவங்க ரிமூவ் கொடுக்கல, வெறும் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. பட் ரிமூவ் பண்ண சொன்னதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் பைனரி ஃபைல்ஸ்க்கு பண்ற அதே லாஜிக் தான். ஐ எம் கோயிங் டு ஓபன் இட் இன் ரைட் மோட் நவ் அண்ட் என்னுடைய புது லிஸ்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நான் கொண்டு போய் இப்போ ஆட் பண்ண போறேன். லெட் மீ செக் ஒன்ஸ் இஃப் எவ்ரிதிங் இஸ் க்ளோஸ்ட். I hope this works. இது வந்து என்னப்பா, delete text. ரன் ஆச்சா? ரன் ஆன மாதிரி தெரியல. Let's see what happened. பாருங்க, இப்ப இன்புட்ல காணோம் பாருங்க இல்லையா? you can see the screen. இன்புட்ல வந்து it is not visible. அவுட்புட்ல as usual பழைய ஃபைல்ஸ் அது ரெண்டுமே இருக்கு உங்களுக்கு. So deleting in a text file which is kind of a hot question. I definitely believe they will not ask you these questions, but இருந்தாலும் வந்து for the sake of completion நான் உங்களுக்கு அதை போட்டுட்டேன். அதை நான் எழுதி விட்டுறேன் உங்களுக்கு. I'm just creating this file for you. நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். So அன்னன்னைக்கு போர்ஷனை அன்னன்னைக்கு முடிச்சிருங்க. So tomorrow before we start the class we will have a quiz on whatever we did today. ஏன்னா அப்பதான் வந்து நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். So அன்னன்னைக்கு போர்ஷன்ஸ் அன்னன்னைக்கு முடிச்சுட்டே வந்துட்டீங்கன்னா அந்த குவிஸ்ல let's say ஒரு 30-35 questions நீங்க if you finish it off with me, then I will know that you have done that. Then we can move on to the next topic. That way it will be more meaningful for you also. சரியா? So நாளைக்கு அப்போ நம்ம இன்னைக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் முடிக்கிறோமோ அது எல்லாத்துலயும் we will do a quiz on that. So text files oda concepts ivladhaan. I hope it is clear for you all the patterns and concentrate more on. Thiripi adhe da solven. Not everybody is aiming for a centum. Many of you are aiming for a centum. Appo yes, I am doing it for you. Neenga vandu indha ஒரு question கேட்டா you should not get stuck in the questions ன்னு சொல்லிட்டு. மேம் எனக்கு 90% போதும் மேம், இந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமான கொஸ்டின் எங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்குன்னா இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கேஸ். ஒரு 5% கூட சான்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு. You can as well skip these questions and first thorough the remaining things. நான் எதெல்லாம் நேத்து சொன்னேனோ அதை முதல்ல படிங்க. இதெல்லாம் டெம்ப்ளேட் கண்டிப்பா கேட்பாங்க, அதை நல்லா படிங்க ஒரு வாட்டி. மேம் எஸ் மேம். மேம் இந்த ரிமூவ் பார்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ரிமூவ் பார்ட் எங்க இருக்குப்பா? ஹரிஷ் ரிமூவ் பார்ட் நான் கோட் தான்டா சொன்னேன் உங்ககிட்ட. இப்ப வந்து எல்லாத்தையும் ஒருவேளை இருந்ததுன்னா அந்த புது ஃபைல்ல போடுறோம். அட்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா புது ஃபைல்ல எழுதுறேன். அட் இல்லைன்னா அதை நான் வந்து தனியா ஒரு புது லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த லிஸ்ட் பத்திரமா வைக்கிறேன். திருப்பி போய் இதே ஃபைல ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் இங்க. ஆனா இந்த வாட்டி ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்றேன். ரைட் மோட்ல ஓபன் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் எவ்ரிதிங் தேர். சரியா? சோ ரிமூவ் பார்ட்ல இந்த 3 லைன் தான் நமக்கு ரிமூவ் பார்ட். ரிமூவ் என்ன டெக்ஸ்ட் ஃபைல். சோ லைன் ஆஃப் இங்க வந்து ஸ்டார்டிங் வித் அட்டா இருந்தா வேற ஃபைல் எழுத சொல்றாங்க, கொண்டு போய் வேற ஃபைல்ல எழுதிட்டேன். அந்த லைன்ஸை மெயின் ஃபைல்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும். அதனால நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், அந்த லைன் இல்லாத மத்த லைன்லாம் டெலீட் பண்ற அதே லாஜிக் தான். டெலீட் இந்த பைனரி ஃபைல் எப்படி பண்ணுவோம், இருந்துச்சுன்னா அந்த எலிமெண்ட் டெலீட் பண்ண வேண்டிய எம்ப்ளாயியை we will not add in the new list.
மத்த எல்லா எம்ப்ளாயியும் புது லிஸ்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டே வருவோம். கடைசியில புது லிஸ்ட்டை கொண்டு போய் பழைய ஃபைல்ல எழுதிருவோம். சரியா? நான் பைனரி பண்ணும்போது திருப்பி நீ பாருப்ப அதே லாஜிக் தான். அப்போ உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ பைனரி ஃபைல்லையும் சேம் லாஜிக். டெக்ஸ்ட் ஃபைல் பைனரி ஃபைலோட டிஃபரன்சஸ் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. 1 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து சேம் மோட்ஸ் தான் திருப்பி நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இங்க. ஆர்பி, டபிள்யூபி, ஏபின்னு டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ், அதே மீனிங் தான். அப்பெண்டு கூட ஒரு பி போடுறீங்க. இதுல ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஏபி விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அன் இன்வாலிட் மோட்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப ஏபி பிளஸ்னு போட்டாலும் ஏ பிளஸ் பின்னு போட்டாலும் இட்ஸ் த சேம் திங், இட் இஸ் நாட் இன்வாலிட். சரியா? இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குன்னு கரெக்டா பாத்துக்கோங்க. அந்த பிளஸ் எங்க வேணா போடலாம், பட் அதுக்கப்புறம் தான் போடணும். பிளஸ் ஏபின்னு போட முடியாது. ஏ பிளஸ்னு போடலாம், பி பிளஸ்னு போடலாம். சரியா? மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். அந்த அவுட்புட் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ல அந்த ரிமூவ் பண்ற பார்ட்ல இல்ல சாரி மேம், இந்த அவுட்புட் டெக்ஸ்ட்ல நம்ம நியூ லைன் கேரக்டரே போடாம ஆனா எப்படி அடுத்த அது லைன் படிக்கும் போதே நியூ லைன் படிக்கும் சவனா. அதான் நாங்க பார்த்தோம். when you are writing itself, அது படிக்கும் போது read lines will take the new line also. ஓகே ஸோ இது வந்து நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். எங்களுக்கு நாங்க இதே வந்து நாங்க ரீடோ ஏதோ யூஸ் பண்ணோம்னா எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரல அங்க. ஸோ there was a problem. பட் இது வந்து உனக்கு ஒர்க்கிங் கோடு தான், அவங்களும் கொடுத்துருக்க கோடு தான் இது. ஸோ ஓகே மேம். ஸோ it will automatically read. ஒவ்வொரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகிற வேலை. ஸோ இங்க வந்து when I am doing read lines, it is going to read it along with the new line symbol. ஓகே 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 எஸ் மேம், புரியுது மேம். Yeah. தேங்க்யூ மேம். ஸோ இன்னும் வந்து டெஃபினேஷன் வைஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்கறதுப்பா. டம்ப் என்ன பண்ணும், லோட் என்ன பண்ணுங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஸோ சீரியலைசேஷன்னா என்ன, டீசீரியஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரம் அன் எம்சிக்யூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு வாட்டி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம்ல 5 மார்க்குக்கு இது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ பைனரி ஃபைல்ல அதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி க்ரூட் ஆபரேஷன்ஸ் 5 ஃபங்க்ஷன் நம்ம படிக்கணும். அந்த 5 ஃபங்க்ஷன் முடிச்சோம்னா we are done. ஸோ we are starting with பைனரி ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க. write Python functions to do the following 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. create a binary file by entering நம்ம கடைசியில வரும் டிக்ஷனரிக்கு அங்க வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி ஒன் முடிச்சிருவோம். employee.dat இருக்காங்க, 3 ஃபீல்டு கொடுத்திருக்காங்க. display detail that would read the contents of the file, ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். சோ இந்த வாட்டி பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 and 3 இருந்துச்சு இந்த 2023ல கேட்கும் போது. அப்போ 2 மார்க்ஸ்க்கு வந்து write the difference between binary file and CSV file அந்த மாதிரி क्वेश्चन 2 மார்க்ஸ்க்கு கேட்டுட்டு ஒரு 3 மார்க் ப்ரோக்ராமா இந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த பேட்டர்ன்ல. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமே அவங்க கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கேட்கலாம். ஏன்னா இப்ப அந்த 2 மார்க்ஸ்க்கு பதிலாக அவங்க வந்து உங்களை சும்மா அடிஷனோ இல்ல சர்ச்சோ ஏதோ ஒண்ணு கேட்டுட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராம் போடலாம். நிறைய 2 பேஸ்ல ஐ கோ பை 1 by 1. வேற யாரும் ட்ரை பண்றீங்க? யாரும் வாலண்டியர் பண்றீங்க? வெங்கட்லாம் புக்க திறந்தியானே தெரியல இன்னும். ஜெனிகா ட்ரை பண்றியாமா? என்ன பண்ணலாம்? பைனரி ஃபைல் def dis.detail பைனரி எடுத்துட்டா பைனரி ஃபைல் பைனரி ஃபைல்ல டிஸ்ப்ளே டீடைல் क्वेश्चन அது. ஸ்ட்ரக்சரும் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒரே ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, plans.dat ஒரு ஃபைல் கொடுத்து டப்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க. ஸோ இங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல லிஸ்ட் இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரெலவென்ட் ஆகாது, பட் சம்டைம்ஸ் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு அதுல ஒர்க் ஆகாது. ஆமா ஜெனிகா சொல்லுமா, என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் பண்ற ஸ்கோரா def dis.detail f is equal to ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் பிக்கல் போட்டுக்கலாம். மார்க் கட் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனா வந்து உங்களுக்கு அப்பதான் பைனரி ஃபைலோட ஃப்ளோ வரும் எழுதுறதுக்கு. read the contents of the file. f is equal to open emp.dat rb while true. ஞாபகம் இருக்கா? while true try model. So yes sir. So while true போட்டுட்டு try x equal to pickle.load of f. Okay. For f for I in x
தேவையில்லைல்ல, டைரக்டாவே பார்க்கலாம்ல. லிஸ்ட் ஒன்னொன்னா தானே படிக்க போகுது. If If x of if 2 x equal of to 2 less less than than 25,000, hmm, print x, display so print x. f dot close. போட்டுருவோம் f dot close. யாரு க்ளோஸ் பண்ணுவா நீங்க? Except EOFE. நான் while true வெளியில போட்டிருக்கிறதுனால நான் பிரேக் இங்க போடுறேன். நீங்க உள்ள போட்டிருந்தீங்கன்னா இங்க நீங்க பிரேக் பண்ண முடியாது, நீங்க பாஸ் தான் பண்ணணும். நீங்க எப்படி ப்ரோக்ராம் படிச்சிருக்கீங்களோ அப்படி படிச்சுக்கோங்க. ஸோ போர்டு எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு ரெண்டு மாதிரியுமே ஆன்சர் இருக்கு. ஸோ எக்ஸெப்ட் EOF பிரேக் பண்ணிட்டு f dot close. f dot close at this level. ஸோ இது வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டினா கேட்பாங்க. இப்போ 5 மார்க்ல வந்து யூஸ்வலா ஒரு சின்ன பார்ட் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பார்ட் ஒன்று இருக்கும். ஆட் வந்து எல்லாருக்குமே ஈஸி தான், அதனால ஆட் இருக்கும். ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ட்ரை எக்ஸெப்ட் போட தேவையில்லை. இப்போ ட்ரை எக்ஸெப்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு பார்ட்டா இருக்கும். ரொம்ப ரேரா 2 கொஸ்டின் கொடுப்பாங்கப்பா. இப்பெல்லாம் 3 கொஸ்டின் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 5 மார்க் இஸ் ரியலி பிக். மற்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்க மாதிரி தான் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி பேட்டர்ன். ஸோ 5 பேட்டர்ன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு பேட்டர்ன் வேர் இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ சர்ச். we are searching for not one record, search and display அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்ன். ஸோ ஏதோ ஒரு டீட்டெயில செக் பண்ணிட்டு அந்த டீட்டெயிலுக்கு மேலேயோ கீழேயோ ஈக்குவலா இருக்கிற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு பேட்டர்ன். கம் ஹியர், இங்கேயும் பாருங்க, இது வந்து ஒரு காப்பி மாடல். Consider bind cinema.dat containing information in the following structure. Write a function search underscore copy. ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபரிங் மாடல் இல்லையா? காப்பீஸ் ஆல் த டீடைல்ஸ். காப்பீஸ் மட்டும்தான். காப்பீஸ்க்கும் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. காப்பீஸ்ன்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற வேல்யூ கொண்டு போய் இன்னொரு ஃபைல்ல போட்டா மட்டும் போதும், இந்த ஃபைலை டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை. ஆனா டிரான்ஸ்ஃபர்னு சொன்னா அதை இந்த ஃபைல்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணணும். இது அவங்க கொஸ்டின்லயே டிஃபைன் பண்ணுவாங்க, அவங்களே கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. பட் கொடுக்கலனா நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து அந்த ஒரு ஸ்டெப்பை மிஸ் பண்ணாதீங்க. கொஸ்டினை கிளியரா ஒரு வாட்டி படிச்சு என்ன பண்ண சொல்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு சாய்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்ப எந்த கேள்வி ஈஸியான கேள்வின்னு சூஸ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த வாட்டி கம்பார்ட்மெண்ட் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 மார்க் சாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 5 மார்க்ல பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் இந்த வாட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்டாக்குக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சாய்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னாலே எல்லா கொஸ்டினையும் படிச்சுட்டு நல்ல டைம் எடுத்து ரீடிங் டைம்ல படிச்சுட்டு தென் யூ டிசைட் வாட் யூ வாண்ட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட போற சொல்றீங்களா எனக்கு? சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்காக இந்த cinema.dat we will go back to இட்லி. எல்லாரும் என்னோட கூட போடுங்க. Do it once again. ரொம்ப நாளா இருக்கும் நீங்க ப்ராக்டிகல்லாம் முடிச்சுட்டு. So we will create a file. We will do it from the scratch so that it will be easy for us to do all the patterns. இப்போ நம்ம அதே பேட்டர்ன் கொஸ்டின் நம்ம இதை எடுத்துப்போம். ஒரு ரேண்டம் கொஸ்டின். I'll take these same information. மூவி நம்பர், மூவி நேம், மூவி டைப் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சே நான் கிரியேட் பண்றேன். யாரு வேகமா சொல்ல போறீங்க ப்ரோக்ராம்? எனக்கு அப்படியே பை ஹார்ட்டா ரோபோ மாதிரி சொல்லுங்க பார்ப்போம். சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். நான் டைப் பண்றதுக்குள்ள சொல்லணும் எனக்கு. நெக்ஸ்ட் லைன் கிரியேட் பண்ணணும். சீக்கிரம் கிரியேட் பண்ணுங்க. என்ன ஆச்சு? யாருமே வாலண்டியர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. பேர் சொன்னதானா? டெஃப் கிரியேட். ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் எல்லாருக்கும். என்ன பண்ண சொல்றேன்னு புரியலையா? நான் ஃபுல் ப்ரோக்ராம் சொல்றேன், ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ண சொல்றேன் உங்களை. ஃபுல்லா சொல்லுங்க. கடைசியில இந்த பார்ட்டையும் சேர்த்து பண்ணிடுவோம். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ப்ரோக்ராம் கிடைச்சிரும். ஒரு கிரியேட், ஒரு டிஸ்பிளே, ஒரு சர்ச், ஒரு அப்டேட், ஒரு டெலீட், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா பைனரி ஃபைல்ஸ் ஃபுல்லா நமக்கு முடிஞ்சிடும். அவ்வளவுதான் டைம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏபி ஓகே. சரி, இதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய வாங்குறத பழகிக்கோங்க. எப்பயுமே ஒரு ரெக்கார்டா போடுறதுக்கு பதிலா நான் எப்பயுமே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், யூசர் கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க போட்டு கத்துக்கோங்க. ஒன்லி ஒன் ரெக்கார்ட்னு கொடுக்க மாட்டாங்க கொஸ்டின்ல. அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார் லூப் போட தேவையில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனே வந்து n ஈக்குவல் டு int input enter number of records. இப்போ for I in range என்ன? A equal to int input enter movie number.
நிவேதா இரு வரேன். நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா வேற யாரும் பேசுற மாதிரி தெரியல. அதனால நான் இது ஈஸியான வேலை எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்ட் எனக்கு சொல்லு. இன்புட் என்டர் மூவி நேம். அதாவது பாருங்க, நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்டா எழுதுறேன் உங்களுக்கு. கிரியேட்டுக்கு எப்பயுமே இதுதான் டெம்ப்ளேட். ஸோ எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் மூவி டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் தான் இங்க. அதனால அதையும் நான் வந்து இன்புட்னே வச்சுக்கிறேன். இந்த இடத்துல மட்டும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு சேலரியோ இல்லைன்னா பிரைஸோ இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஃப்ளோட் இன்புட் போட்டு வாங்குவீங்க. ஸோ என்டர் மூவி டைப். Okay. So we have got all the details. We'll create a record. The record is equal to or list is equal to. நம்ம L படிப்போம் இல்ல நீங்க CSV file கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. சரி, நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு பேட்டர்ன்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நான் அதையே ஸ்டிக் ஆன் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா நீங்க நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் I am not sure how you have studied. நீங்க வந்து அதை பாத்துக்கோங்க. பட் மத்தவங்களுக்கு we have already done these questions. So இந்த questions-ல இப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது டக்குன்னு பைனரி ஃபைல்னு உங்க பிரெயினுக்கு ரிமெம்பர் ஆகுங்கிறதுக்காக நான் அப்படி போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ L போட்டுட்டு நான் இங்கேயே வந்து நான் அப் அண்ட்லாம் போட மாட்டேன். Because they have not asked why should I bother myself. I will do it in what I have learned தான். சொல்லு இங்க எப்படி படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஜஸ்ட் டைரக்டா டம்ப் தான். ஸோ pickle டாட் டம்ப் L, F அவ்வளவுதான். டம்ப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இதே வேலையை நான் 10 வாட்டி பண்ண போறேன். எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு F டாட் க்ளோஸ் போட்டுற போறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே கிரியேட் பார்ட் ஓகேவாப்பா? புரிஞ்சுஷா? கிரியேட் எப்படி பண்றோம்? எந்த பைனரி ஃபைல் கேட்டாலும் இதுதான் சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு. ஸோ இங்க வந்து சினிமா இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நான் உங்களுக்கு அதை போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். ஸோ சினிமா டாட் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நிவேதா டெஃப் டிஸ்பிளேமா? F equal to open cinema dot dat RB ஓகே. found equal to false. டிஸ்பிளேக்கு ஃபவுண்ட் போட வேணாம், விடு. சும்மா டிஸ்ப்ளே Search. பண்ணி Oh, ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ப்ளே மட்டும் பண்றேன். நான் எல்லாத்தையும் okay. டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். Try. நீ வயல் போடலையா ஃபர்ஸ்ட்? Oh, sorry, while true. Try x equal to pickle dot load of x. Pickle dot load of F. Print x. இது நமக்கு Except ஃபர்ஸ்ட் yes. நிறைய விஷயங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். You can see how it is stored. Except Except சும்மா போட்டா your கூட ஒர்க் ஆகும்பா. அதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் இன்னும். except your f error. பிரேக் பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்க. F dot close. F dot close. இண்டென்டேஷன் ஓகே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை முதல்ல ஒர்க் பண்ணுவோம். இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. நமக்கு ஈஸியான பேப்பரா இருந்தா இதே கூட கேட்டுருவாங்கப்பா. வெறும் கிரியேட்டிவ் டிஸ்பிளே மட்டும் கூட கேட்டிருக்காங்க, சர்ச்சே கேட்காம. இப்ப சான்ஸ் கம்மி தான். ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரொம்ப ஈஸியா கேட்கறாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு. ஒரே நிமிஷம்டா. சினிமா பைன் சொல்லுப்பா. மேம் இன்ட்னு இருக்கு மேம். இன்புட்னு. ஓ இங்கயா? இன்புட். என்னாச்சு? ஒர்க்கே ஆகலையா? உள்ளேயே போலையா? Function call பண்ணல. Thank you. So வேற எதுவும் ப்ரோக்ராம்ல சின்டாக்ஸ் எரர் இல்ல. So let me call create first, then I will call display. Question already பார்த்துப்போம். ஏன்னா காமெடி மூவி டைப் வந்து காமெடி போடுறாங்க இல்லையா? சரி. So we'll run this. So number of records நான் 2 வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு. Movie number 1, movie name something, and my movie type வந்து நான் காமெடின்னு போட்டுக்கிறேன். Movie number 2, let's say BB. I will give some other. ஓகே கண்ணா, நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபைல் நாங்கள் ரன் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். cinema.dat. ஸோ இப்போ ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நான் டிக்ஷனரியா இருக்கா? ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைப்பா, டெலீட் பண்ணுவோம். இருங்க வரேன், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. We will open it in write binary mode பா.
ஏன்னா ஏற்கனவே நான் சினிமா டாட் டாட் எங்கேயோ வச்சிருக்கேன், அதனால அது திருப்பி வருது. போன வருஷம் போட்டிருப்பேனான்னு தெரியல இந்த கொஸ்டின். சரி, நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் 2, மூவி நம்பர் 1, மூவி நேம் ஏஏ, நம்பர் 2 பேபி. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபைல் கரெக்டா இருக்கா? ஸோ அதனால தான் டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்தேன் நான். ஸோ ஃபைல் வந்து இப்போ 2 rows தான் நமக்கு இருக்கு. Now we'll come back to what they have asked us to do. Search _ copy that reads the content from cinema and copies all the reels of comedy movies to a file name movie.tat. இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்ப இதை அப்டேட் பண்ற வேலையை பண்ணுவோம். ஸோ லெட் மீ காப்பி திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா சர்ச்சுக்கு அதே வேலை தான். இப்போதைக்கு நான் கிரியேட் அண்ட் டிஸ்பிளே வந்து கமெண்ட் பண்ணி விடுறேன். ஐ மீன் the function calls. இப்போ டிஸ்பிளேக்கு என்ன பண்ணணும் பார்ப்போம். இட் இஸ் கோயிங் டு பி சர்ச். சொல்றியா நீ என்ன பண்ணலான்ட்டு? search _ copy. இன்னொரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணிப்போமா? F1 equal to open movie.dat. movie.dat WB ஓபன் பண்ணிப்போம். இப்போ sound load equal to பண்றோம். if sound equal to போட தேவையில்லையா? sound equal to போடணும், இல்லனா இல்லன்னு சொல்றதுக்கு. எல்லா Sound சர்ச் equal to ஃபங்க்ஷன்ஸ் false. கான்ஸ்டன்ட்டா பண்ணிருங்க. found equal to false. இனிஷியலா வந்து we assume that there is nothing there. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. let me copy this separately. நான் ஒரு புது ஃபைல் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு இல்ல கீழே போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் கோட் தெரிய மாட்டேங்குதுப்பா. ஓகே, now I think you can see the code. Will not make a difference. It will work perfectly. Okay. So if x of 2 movie type equal to comedy. அப்போ இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ண தேவையில்ல, அங்க போடணும் இல்லையா? pickle.dump of x, f1. ஆனா இது பண்ணா லைக் பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு சீக்கு தான் போடணுமா? எரேஸ் பண்ண சொல்லியே, பண்றது எரேஸ் பண்ண சொல்ல. அப்டேட்டே நான் சொன்னேன்ல நிவேதா, we will not use seek at all. சிபிஎஸ்இ மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல அது இல்லவே இல்ல. ஓகே. சோ சர்ச் காப்பில ரீட் பண்ணிட்டோம், டீடைல்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டோம். ஐ திங்க் we are okay here நினைக்கிறேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டா போதுமா? ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கோமா? found if we found equal to false. found equal to true ன்னு போடணும். found equal to true எழுதிரலாம் இங்க. ஏன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம அந்த ஃபைல. வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட you can just check. if found is still equal to false னா print no record found. இல்லனா transfer successful சும்மா கொடுத்துக்கோங்க, என்ன போகுது உங்களுக்கு அதனால. else போட்டுட்டு print copied successfully. இது வந்து ஆன் த ஸ்பாட் ப்ரோக்ராமா நீங்க படிக்க தேவையில்ல, ப்ரிப்பேர்டா போயிடலாம் நீங்க. சரியா? we already know we have create, we have display, we have normal search, we have update, we have delete. இந்த 5 ப்ரோக்ராம் வந்து நிறைய வாட்டி நீங்க ஆல்ரெடி பிராக்டிகலுக்கும் சேர்த்து படிச்சிருக்கணும் இந்நேரம். அப்படி இல்லைனாலும் இந்த 5 ப்ரோக்ராம்ஸ் யூ ஹேவ் டு பை ஹார்ட். 6th ப்ரோக்ராமா டிரான்ஸ்ஃபர் லாஜிக் நம்ம பண்ணிருக்கோம். பாஸ்கெட் பால் மாத்திர கொஸ்டின், அத்லெட்டிக்ஸ்னு ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஆல்ரெடி. அதே பேட்டர்ன் தான் இங்கேயுமே உங்களுக்கு. instead of that there is a movie here. so இது ஒரு 6th பேட்டர்னா நீங்க படிச்சிடலாம் அந்த பேட்டர்னை. so whenever they ask you to copy something from one file to another file, we can always use this logic. so ஒன்னும் பெரிய சேஞ்ச் இல்ல. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபைல் you are opening and இங்க மட்டும் instead of printing it you are dumping it somewhere. அவ்வளவுதான் சேஞ்ச் இங்க. ஒரு லோடு, அடுத்து ஒரு டம்ப் இருக்கு. தென் நம்ம கொஞ்சம் வேல்யூ அடிஷன் அங்க பண்றோம் இல்லையா, கொஞ்சம் பியூட்டிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு ஃபவுண்ட்னு ஒரு ஃபிளாக் வச்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ஸ்னு வச்சிருக்கோம், ஏன்னா நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல நம்மளுடைய காமெடியை. so once you finish the work you change it to found equal to true. கடைசி வரைக்கும் காமெடின்னு ஒரு மூவியே அங்க இல்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன். then you will say that no record found. அப்படி இருந்துச்சுன்னா you will say that ஒரு ரெக்கார்ட் இருந்தா கூட copied successfully. சரியா? so I will do one thing, I will go back again. so இதுல வந்துட்டு இத ஏபியா மறுபடியும் மாத்திக்கிறேன். let me call this
We'll run this. We'll add 2 more records. So இன்னொரு 2 record add பண்ணுவோம். Movie number 3, movie name, and let me put one more comedy here. Something like this. 4 record இருக்கு நமக்கு. Now we'll come back to our original program. So I'll call this function also search underscore copy. ரெண்டு வேற program இருந்தாலும் they're accessing the same files தான்ப்பா, so should work perfectly for us. எரர் இல்லையா? ரன் பண்ணுவா. obvious errors தெரிஞ்சு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுங்க பாப்போம். search underscore copy. copied successfully வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can maybe do one thing. We can go back to our இதை போய் திறந்து பார்க்கறது நமக்கு difficult. So what we will do is we'll do one thing. We'll open our recent files. I'll copy this logic. நம்ம வந்து எழுதியிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம் இங்க. ஸோ இங்க வந்துட்டு movie.dat ஓபன் பண்றேன். movie.dat ஓபன் பண்ணிட்டு while true போட்டிருக்கேன், லோட் பண்றேன், பிரிண்ட் பண்றேன். Hope it works. Search copy அப்ப Yes, Niveda, thank you. சும்மா ரன் பண்ணி பாக்குறேன் just to see if it has copied properly. இல்ல ரன் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம கால் பண்ணல, கீழே தானே திருப்பி கால் பண்ணல. டிஸ்பிளே ஒரு ஃபங்க்ஷனே இல்ல. நம்ம சர்ச் தான் வச்சிருக்கோம். அப்ப அப்படியே ரன் ஆகும்ல. அப்பனா ஆனா ரன் ஆகும். இன்டோனேஷன் அது வந்துட்டு நம்ம எஃப் உள்ள தானே போடணும். சர்ச் காப்பி தானே வெளில இருக்கணும். அது ஃபங்க்ஷன் உள்ளேயே இல்லையே. எஃப் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் அது எல்லாமே. அது பிரச்சனை இல்லை நிவேதா. அந்த டெஃப் அப்படியே மறந்து போயிடும். அது பாப்போம் இரு. இட் வில் ஒர்க். நான் ஃபங்க்ஷனாவே போட்டிருக்கலாம். பட் எனிவேஸ் லிட்டில் லேசி. கிடைச்சா பாருங்க, உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1AA காமெடியும் 3CC காமெடியும் அந்த ஃபைல்ல போய் எழுதி இருக்காது. சரியா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் இட் ஹியர் ஃபார் செக்கிங். அவ்வளவுதான். நமக்கு ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் போதும். This is what they have asked you to do. So இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ல நாங்க போட்டுடுறேன். Okay, so this is also here for us. சரியா? சோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் தான் எழுத போறோம். இங்க என்ன பண்ண சொல்றாங்க பாருங்க, அப்டேட் பண்ண சொல்றாங்க. Read and display all those candidates. So இதே ப்ரோக்ராம் we will continue. We will do the next part of this program. இதே movie.dat எடுத்துப்போம். இதுல வந்து மூவி டைப் வந்து or மூவி நேம் எதை வேணாலும் we can update it. We can have to update something. மூவி நம்பர் கொடுத்தா மூவி நேம் அப்டேட் பண்ண விடுவோம். So அதுக்கான ப்ரோக்ராம் அப்டேட்டுக்கும் it is very very similar to this. So we will take a new file. Binary file 5 mark nala, I want you to be really careful in doing it. I don't want you to by heart the program. You have to understand the program completely. So def update. இதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். ஒரு நிமிஷம் சுத்தமா எனக்கு ஸ்பேஸே இல்ல. Let me move myself. So if update வந்து we are going to follow whatever is being done by CBSE. We are not going to do any seek and tell னு நான் சொன்னேன். We will start with the same thing.
இப்போ நம்ம வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து டீடைல்ஸ் வாங்க போறோம், மூவி நம்பர். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு புது மாதிரி இங்க போடுவோம். we are going to update. நான் வந்து சும்மா a, b நீங்க போட்டுக்கிறேன். because you are going to give two values. ஒன்னு வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர், இன்னொன்னு அப்டேட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ. if x of 0 is equal to a. நான் உங்களுக்கு ஜெனரல் சின்டாக்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன்ப்பா. then we will do a program. நான் எழுதுவோம் ப்ரோக்ராம். இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகிற ப்ரோக்ராம் பார்த்துப்போம். ஸோ டெஃப் அப்டேட் பண்ண போறேன். ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. ஒன்னு ரோல் நம்பர் ஆர் மூவி நம்பர் இன் திஸ் கேஸ், இன்னொன்னு வந்து மூவியோட நேம். ஸோ x of 0 equal to a அப்படின்னு சொன்னா x of 1 is equal to b. அசைன் பண்ணிட்டோம். அசைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபவுண்ட் ஆர் அப்டேட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு சொல்லிடுவோம். நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, இதுதான் நம்ம நியூ விஷயம் பார்த்துக்கோங்க எல்லாருமே. ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ, லெட்ஸ் சே இந்த இடத்துல மூவி ஈக்குவல் டு எம்டி. m plus equal to m dot append x. சோ என்ன பண்றோம், எக்ஸ்ல முதல் ரெக்கார்ட் நமக்கு கிடைக்குது. அந்த எக்ஸ் ரெக்கார்டு எனக்கு தேவையான ரெக்கார்டான்னு நான் பாக்குறேன். எனக்கு தேவையான ரெக்கார்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ சொல்லிட்டு எஸ்மா ஏபி தனியா இன்புட் கொடுத்து இது பண்ணலாம்ல மேம்? கீழே கொடுக்கணும்ப்பா. அது நம்ம இங்கேயே நான் வாங்கல, நான் யூசர்ட்ட இங்க வாங்கிக்கலாம். நான் அந்த மாடலும் எழுதுறேன். நான் உனக்கு இது முடிச்சுட்டு அதை எழுதுறேன். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் எக்ஸாம்ல இப்படியே கேக்குறாங்க, ஃபங்க்ஷன் வந்து வெளியே இருந்து வாங்குற மாதிரி. இப்ப இந்த m டாட் அப்பெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்டேட் ஆனாலும் சரி, அப்டேட் ஆகலனாலும் சரி, இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹியர். கரெக்டா? அப்டேட் பண்ணாலும் எக்ஸ் அப்பெண்ட் ஆகும், அப்டேட் பண்ணலனாலும் அப்பெண்ட் ஆயிடும். ஸோ எம்ல வந்து எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஃபினிஷ் தட் யூ க்ளோசிங் எவ்ரி திங். இஃப் ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நோ ரெக்கார்ட் ஃபவுண்ட் சொல்லிடுவீங்க. எல்ஸ் வந்துட்டு அப்டேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்வீங்க. அப்போ அப்டேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லியா இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் நம்ம திருப்பி போய் இப்ப எழுதணும். ஸோ நோ ரெக்கார்டு ஃபவுண்ட்னா நோ ப்ராப்ளம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், வெளியே வந்துட்டோம். வைல் லூப்ல இருந்து ஃபுல்லா படிச்சுலாம் முடிச்சுட்டு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். Now I will again come back here. I will again say f is equal to open. But in the vaati I am going to open this in right binary mode. இது constant syntax. இது இப்படிதான் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. So we will do the same thing. So இங்க வந்துட்டு ரைட் பைனரியில போட்டுக்கிறாங்க. சீக்கு டெல் எதுவுமே போடல. எந்த போர்ட் மார்க்கிங் ஸ்கீமே அவங்க கொடுக்கவே இல்லை. பாஸ்ட் 2 இயர்ஸாவே இல்லப்பா அது. So we will not follow the seek and tell method. cinema dot add ரைட் பைனரியில போட்டாச்சு. dump மட்டும் பண்ணணும். for whatever x யூஸ் பண்ண முடியாதா? Okay, for a in m நல்லாவே இல்லை. எனிவேஸ் for a in m pickle dot dump. a ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. இதான் ஈஸியா நல்லதா. for each record in m னு வச்சுப்போம். pickle dot dump record comma f. தெரியலையே நிவேதா, அவங்க ஆன்சர் கீழே கொடுக்கவே இல்லையே. எனக்கு கூட தான் அது பண்ண வேண்டாம். ஆனா என்ன பண்றது, எனக்கு எந்த எக்ஸாம்லயும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. சொல்லலதான். ஆனா ஒரு சின்ன பயமா இருக்கே. அவங்க வந்து அது ஒர்க் ஆகாது. அந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க சீக் அண்ட் டெல் வச்சு போட்டு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் டைம் நீங்க ப்ரோக்ராம் சிஸ்டம்ல ரன் பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது, எரர் கொடுக்கும். ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா நீங்க ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுற வரைக்கும் அது ஒர்க் ஆகுதுப்பா. பட் சீக் அண்ட் டெல் வச்சு நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து எல்லா வாட்டியும் ஒர்க்கே ஆகாது. சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் கிவிங் யூ சம் அப்டேட் எரர்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். என்ன பண்ணாலும் கரெக்ட் ஆகாது அது. ஸோ அந்த எரர் இருக்கு. அந்த எரர் இருக்கிறதுனாலதான் சிபிஎஸ்இ கொடுக்கல நான் நினைச்சுக்கிறேன். அதை இங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது ப்ரோக்ராம் நீங்க படிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இதை நீங்க படிச்சிடலாம். சில ஸ்கூல்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மெத்தட. பண்ணிருக்காங்களாப்பா உங்க ஸ்கூல்ல இந்த மெத்தட? இதுதான் பண்ணிருக்கணும் நான் நினைக்கிறேன்.
சீக்டெல் வச்சு பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. சீக்டெல் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தோம், பட் அதுக்கப்புறமே வந்து அவங்க சொல்லிட்டாங்க போர்டுல இருந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண சொல்லி. சோ இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கோடு, மத்ததெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் தான். இஃப் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. உங்க கோர் லாஜிக் இவ்வளவுதான். எப்பயும் பண்ற மாதிரி பண்ணுவீங்க, பட் யூஸ்வலா வந்து அந்த சீக்கு பொசிஷனுக்கு போறது இதெல்லாம் இங்க எதுவுமே கிடையாது. நம்ம ஃபவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெளியில வந்து நான் அப்பெண்ட் கொடுக்குறேன். தட் இஸ் m dot append dot x will always happen, and once that is done you are going to anyways write all the content back into the file. திருப்பி கொண்டு போய் ஃபைல் ஓபன் பண்ணி ஃபுல்லா எழுத போறீங்க. நான் இதை வேணா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நான் ஒண்ணு பண்ணுவேன். அதாவது இங்க வந்து ஒருவேளை சேஞ்ச் ஆயிருந்தா மட்டும் எழுதுற மாதிரி கூட பண்ணலாம். ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் அப்பெண்ட், இஃப் இட் இஸ் சேஞ்ச்னா எழுதுற மாதிரி பண்ணலாம். பட் எனிவே அந்த கன்ஃபியூஷனே வேணாம். போர்டு எக்ஸாம் மார்க்கிங் ஸ்கீம்னா ஃபுல்லா அதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். So best code அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது. It is definitely not a very good code at all, but it is a working code. நம்மளது சீக்டெல் வந்து that is the best way to do it, but there is some problem. என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல, பட் 3.11ல அந்த இஷ்யூ வருது. ஸ்வாதி ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்வாதிக்கு அந்த எரர் வந்துச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது. நிறைய பேருக்கு அந்த எரர் வந்தது. நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க, மேம் அப்டேட் பண்ண ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல ப்ராஜெக்ட் நீங்களே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த எரர் கண்டிப்பா ஃபேஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ எஸ், there is an error in the method, but for examination point of view you can definitely use that method தான். பட் நமக்கு டைம் இருக்கிறதுனால 15 நாள் டைம் இருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு சின்ன கோடு மட்டும் நீங்க போட்டு பாத்துருங்க. ஒரு வாட்டி நீங்க போட்டு பாத்தீங்கன்னா you will understand this very well. ஏன் சொல்றேன்னா இதே லாஜிக் தான் டெலீட்டுக்கு, அப்டேட்டுக்கும் டெலீட்டுக்கும் ஒரே லாஜிக் தான். ஸோ நீங்க ஒண்ணு படிச்சிட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் உங்களுக்கு. சரியா? ஓகே. why do you need mன்னு கேக்குறேன். லிஸ்டா வச்சிருக்கேன் நிவேதா. ஏன்னா வந்து நான் எல்லாத்தையும் நம்ம இதே லாஜிக் தான் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டா எடுத்து அப்பெண்ட் பண்ணிட்டே வரேன். ஸோ பழைய ரெக்கார்ட் எல்லாம் லெட்ஸ் சே 1 2 இப்போ நம்ம ரன் பண்ணுவோமே, ஒரே நிமிஷம் இருங்க வரேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி ஃபைல் இருக்கு. do I need anything else? I have to just call the function. இப்போ நான் வந்து வெளியில வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சினிமா டாட் டேட்டா பிரிண்ட் பண்ணியும் காமிக்கிறதுக்கு இந்த கோட் அப்படியே வைக்கிறேன் இங்க. So let me call my update function. Update of a comma b. யாரும் டவுட் கேட்டீங்க இல்லையா? a is equal to int input. நான் இங்க கொடுக்குறேன்ப்பா இன்புட்டை. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க, அதனால நான் பண்றேன். அப்படி enter movie number. b is equal to வெறும் இன்புட். ரொம்ப ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டோமோ? ஸ்டாக்ஸ்ல வேற முடிக்கலாம்னு நினைச்சேன் நான். இன்னைக்கு கடைசியில பார்த்தா நம்ம இங்கேயே மாட்டிட்டு இருக்கோம். enter name. இட்ஸ் ஓகே. படிச்ச ஒரு கான்செப்ட் ஒழுங்கா படிச்சீங்கனாலும் ஓகே தான். இப்போ I have to call my function update with a comma b. சரியா? We will now go back to this. ஃபங்க்ஷன் பேர் கரெக்டா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு. இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் திரும்ப அந்த ஃபைலை வந்து உங்களுக்கு I am going to f1 f.close ஒன்று பண்ணிடுவோம். நமக்கு f1 தேவையில்லையே. அப்டேட் பண்ணிட்டு ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். Hope this works. ஓகே, நான் மூவி நம்பர் 1 வச்சிருக்கோம். அதுக்கு ஏஏன்னு பேர் வச்சிருந்தோம். இப்ப ஏபிசிடின்னு பேர் வைப்போம். அழகா மாறிடுச்சு பாருங்க. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு பாருங்க வேலை நமக்கு. ஸோ கோட் வந்து உங்களுக்கு அவங்க போர்ட்ல கொடுத்துருக்க கோட் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா ஒர்க் ஆகுது, எந்த எரரும் இல்லாம. ஸோ இது எத்தனை வாட்டி பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுது. இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுனால தான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடே சஜஸ்டே பண்றேன். ஏன்னா இது வந்து நம்ம சீக் அண்ட் டெல் வச்சீங்கன்னா 2 வாட்டி 3 வாட்டி ஒர்க் ஆகும்பா. நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போயிடுச்சு, நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்க கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அதுதான் கரெக்ட் ஆயிடும். நம்ம ஃபைலை டெலீட் பண்ணி தான் திருப்பி பண்ற மாதிரி ஆகும் இதுல. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஒர்க்கிங் கோட் ஃபார் அப்டேட் ஃபார் யூ. ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த இதுவும் உங்களுக்கு போட போறேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் இட் தேர் ஃபார், நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அதை ஃபுல்லா போட்டுடுறேன். சரியா? ஸோ லாஸ்டா நான் திருப்பி நான் அதோட சொல்றேன், நீங்க ஒரு படிச்சு பாருங்க. சரி, we have all the time. சரியா? நான் உங்களுக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா கொடுத்துருக்கேன். திருப்பி டைரக்டா வரவும் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸ் முடிக்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. we can continue that from நாளைக்கு நம்ம வந்து அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த டாபிக் போகலாம். இல்ல நம்ம இன்னொரு நாள் ஸ்பேர் டே நமக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவா. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐடியா இஸ் இன்னைக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸும் பைனரி ஃபைல்ஸும் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா கூட அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை கையோட ட்ரை இட் அவுட் டுடே இட் செல்ஃப்.
so that you will finish off these concepts fully and you will be confident in these concepts. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு, இந்த 5 மார்க்கும் அந்த 3 மார்க்கும் ஐ கேன் ஷுவர்லி கெட் இன் மை எக்ஸாம்ங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கூட ஓகே தான். டெலீட் நான் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை டெலீட், பட் வி கான் டேக் அ ரிஸ்க். ஸோ அதனால டெலீட்டும் நம்ம பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஒரு ப்ரீ போர்ட் உங்களுக்கும் கேட்டிருப்பாங்க, டெலீட் டாய்னு ஒரு கொஸ்டின் ப்ரீ போர்ட் பேப்பர்ஸ்ல, கேவியோட ப்ரீ போர்ட் பேப்பர்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நான் உங்க மெத்தட் போடுறேன்ப்பா. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஏபியை நான் வாங்காம உங்களுக்கு நான் போடுறேன். வில் நாட் மேக் அ டிஃபரன்ஸ் அட் ஆல், அதுக்காக சொல்றேன் நான். இப்போ டெலீட்ல வந்துட்டு அதே cinema.dat ஓபன் பண்ணியாச்சு, ரீட் பைனரி ஓபன் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து யூசர் கிட்ட int input enter movie number to delete. நான் ஏபினே வச்சுக்கிறேன், ஒண்ணுதான் தேவை, மூவி நம்பர் மட்டும் போதும் இல்லையா. இங்க ஒரே ஒரு இன்புட் தான் எனக்கு, எந்த மூவி நம்பரை டெலீட் பண்ணணும்னு நான் வாங்கிக்கிறேன் யூசர் கிட்ட. ஸோ நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ், அதே தான் ப்ரோக்ராம். அதே ப்ரோக்ராம் ஏன் மாத்திரனா உங்களுக்கு எங்கேயுமே சேஞ்ச் பண்ண வேணாம், நீங்க பை ஹார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. ஸோ டைரக்டா இங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பாருங்க, if x of 0 equal to a, என்னுடைய மூவி நம்பரும் என்னுடைய x of 0வும் சேமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா found equal to true. இங்க ஒண்ணுமே இல்லப்பா, ஒரு else போட்டா போதும். நீங்க else ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான், அப்டேட்டுக்கும் டெலீட்டுக்கும் இந்த இஃப்ல மட்டும்தான் ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு. அப்டேட்னா சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி மொத்தத்தையும் எழுதுவீங்க, அப்போ m.append if லெவல்ல இருக்கும். இங்க அங்க எல்ஸே போட மாட்டோம் அப்டேட்ல. இங்க நான் ஒரு எல்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரேன், அந்த மூவி நம்பர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா நான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு மட்டும் சொல்லிடுவேன். if அந்த மூவி நம்பர் நான் கண்டுபிடிக்கலனா, if I don't find that movie number, I will keep on adding because it is not the one that I want to delete. So நான் இப்ப மூவி நம்பர் 1 எனக்கு வந்து delete பண்ண வேண்டாம், I will append it to my m. 2 3 எல்லாமே நான் append பண்ணிட்டே வருவேன். எனக்கு 4 தான் delete பண்ணணும், அப்போ 4 நான் எழுத மாட்டேன் புது லிஸ்ட்ல, m தான் என்னுடைய புது லிஸ்ட். இப்போ வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம், ரைட் பண்ணி அதே மாதிரி ஓபன் பண்ணிக்கிறேன், mல என்னெல்லாம் இருக்கோ கொண்டு போய் டம்ப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப mல தான் இருக்காது என்னுடைய ரெக்கார்டு. So what I am trying to do for deleting one record, I am unnecessarily writing 100 records inside. So not at all efficient way to do. But நான் திருப்பி சொல்றேன், காலேஜுக்கு போ எப்பயுமே அப்படிதானே, நீங்க படிக்கிறதெல்லாம் ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டே இருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் தாம்சன் மாடல் படிப்போம், அப்புறம் ரதர்ஃபோர்ட் மாடல் படிப்போம், அப்புறம் போர் மாடல் தான் சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். அப்படியே போக போக குவாண்டன் மாடல் எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் காலேஜ்ல போய் பிசிக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எல்லாமே தப்புன்னு படிப்பீங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இந்த கோட் இஸ் நாட் த பெஸ்ட் கோட் டு ஒர்க் வித். ஒரு பைனரி ஃபைல்ஸ் டெலீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கோட் எல்லாம் நீங்க போய் சொன்னீங்கன்னா ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் சிரிக்கதான் சிரிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், என்ன வெட்டி வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் உங்க லெவலுக்கு சிபிஎஸ்இ வந்து they have given this as the code தான். So we have to follow that only. It will work. It is not that it will not work, but it is not the efficient way of doing a delete. சரியா? So இப்போ இதே ப்ரோக்ராம் நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல, அந்த 2 லைன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். I think it should work properly for us. ஏதாவது எரர் இருந்தா அப்படியே சொல்லுங்க பாப்போம். எதுவும் ரெட்டே வராம தப்பிச்சிட்டோம், பாப்போம். Let me call. எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இல்லையா, இங்க நான் இன்புட்டே வாங்க தேவையில்லை, டெலீட்னு மட்டும் கூப்பிட்டா போதும். delete. Think I'm okay here. Delete bind. So 1 2 3 4 இருக்கு, நடுவுல 3 பண்ணுவோம். அழகா போயிடுச்சு பாருங்க, deleted successfully சொல்லிருச்சு. 3 காணும், நான் ஃபைல பிரிண்ட் பண்ணி பாக்குறேன், எனக்கு 1 2 4 பிரிண்ட் ஆகுது. இந்த ஃபைல்ல கீழே இருக்க லைன்ஸ் நீங்க போடணுங்கிற அவசியம் இல்லப்பா. உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல 5 மார்க்ஸ்க்குலாம் அதெல்லாம் டூ மச். நான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலுக்காக அதை கீழே போட்டிருக்கேன், அவ்வளவுதான். நீங்க டெலீட்ல கேட்டா நீங்க மேல இருந்து ஆரம்பிச்சு அந்த f.close வரைக்கும் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா போதும். ஓகேவா? ஸோ டெலீட்ல இந்த லாஜிக் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதுக்கு வேற லாஜிக்கும் தேவையில்லை. இந்த லாஜிக் வந்து எல்லாத்துக்குமே சேம் தான், உங்களுக்கு எந்த புக்லயும் இப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்க தேடி வந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ மட்டும் பண்ணிட்டு எல்ஸ் போட்டு அப்பெண்ட் பண்ணணும், வெளியில வந்து ரைட் பைனரியில போட்டு டம்ப் பண்ணணும், அவ்வளவுதான் வேலை உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஃபுல்லா புரிஞ்சுச்சான்னு இப்ப கேட்க மாட்டேன், திருப்பி ஒரு வாட்டி படிங்க. ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல அதெல்லாம் நீங்க பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ப்ராபப்ளி. ஸோ அப்டேட்டும் டெலீட்டும் இந்த வாட்டி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் தென் யூ வில் நோ. If you have any further doubts on those 2 topics, we can discuss it before the next class. ஓகேவா? இப்போ வருவோமா? இங்க வரேன், நான் ஒரு கொஸ்டின் விட்டுட்டு வந்தேனே உங்களுக்கு.
let me go back to Swati, Harshita. அதுவும் பண்ணக்கூடாது ஹர்ஷிதா. ஓவர்ஸும் நமக்கு இல்ல, அதனால அதையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. நான் திருப்பி அதே தான் சொல்லுவேன். இது நம்ம வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம், பட் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் மார்க்ஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் அ டெக்ஸ்ட் புக். இப்போ நீங்க பிசிக்ஸ்க்கோ கெமிஸ்ட்ரிக்கோ மேக்ஸ்க்கோ நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டினை சேலஞ்ச் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கெட் மார்க்ஸ் பிகாஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ல எப்படி இருக்குங்க, என்சிஆர்டில எப்படி இருக்கு, நாங்க இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்ணி மார்க்கை வாங்கிடலாம். ஆனா வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாததுனால இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் அப் டு யுவர் ஓன் இமேஜினேஷன். ஸோ யூஸ்வலா அக்செப்ட் எனி கரெக்ட் ஆன்சர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா கரெக்ஷன் பண்ற டீச்சருக்கு அந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நீங்க வந்து ஓவர்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா அவங்க தப்பு போட முடியாது. நீங்க வந்து சீக் அண்ட் டெல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க தப்பு போட முடியாது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் they have to give you full marks only. பட் அந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க வில்லிங்கா அப்படின்றதான் எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அந்த ரிஸ்க் எடுத்து நமக்கு மார்க் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி போய் நம்ம சண்டை போட்டு மார்க் வாங்குறது, இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகும் ப்ரூவ் பண்றதுலாம் வந்து யூ வில் நாட் ஹேவ் டைம் ஃபார் ஆல் தட். அதனால நான் வந்து எனக்கு ரிஸ்க் வேண்டாம், புக்ல இருக்கு, மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல இருக்கு, நான் உங்களுக்கு எல்லா மார்க்கிங் ஸ்கீமும் அதனால தான் அப்லோட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல. யூ கேன் see the மார்க்கிங் ஸ்கீம் யுவர் செல்ஃப். நீங்க யார் சொல்றது, உங்க டீச்சர் சொல்றது நம்ப வேணாம், நான் சொல்றது நம்ப வேண்டாம், நீங்களே உங்க கண்ணால பாத்துக்கோங்க. சிபிஎஸ்இ மார்க்கிங் ஸ்கீம் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ த மார்க்கிங் ஸ்கீம். ஸோ இட் வில் பி சேஃப் ஃபார் யூ. அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த கொஸ்டின் தான் நான் சொன்னேன், இது ஒன் ஆஃப் த போர்டு எக்ஸாம் கிடையாது. இது வந்து ரிமூவ் டாய் கொஸ்டின் வந்து ப்ரீ போர்ட் பேப்பர் தான். யார் இருக்கீங்க எனக்கு? ஹூ இஸ் தேர்? தீக்ஷிதா ட்ரை பண்றியா? யார் என்கிட்ட ஒண்ணு பேசவே இல்லை. சந்தோஷ், சாரங், ஹர்ஷா, வெங்கட்லாம் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் எனக்கு. என்ன வெங்கட்? மேம் ஐ வில் பி லிசனர் டுடே மேம், ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஸ்டடியிங் நவ் ஒன்லி. என்ன வெங்கட் அப்படியா? நாட் ஈவன் ஸ்டார்டட் ஸ்டடியிங் மேம் சொல்றியா? எஸ் மேம். கீர்த்தனா, எஸ்மா. கீர்த்தனா ட்ரை பண்றியாமா? ஆட் டேட்டா என்ன பண்ணலாம்ப்பா? இம்போர்ட் பிக்கிள். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் ஒழுங்கா பாருங்க. ரைட் எண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பாருங்க, அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. இங்க நம்ம வந்து நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் எழுத சொல்றாங்க. சரியா? இம்போர்ட் பிக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. def add data of def add underscore data bracketல அவங்க எதுவும் கொடுக்கல, நம்மளும் எதுவும் கொடுக்க கூடாது. f equal to open of toy data dot dat. WB AB உங்க சாய்ஸ் தான், எது வேணா நீங்க போடலாம். n equal to int input அவங்களே கொடுத்துருக்காங்களே, n ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்க சொல்லி. yes ma'am. dictionary. டிக்ஷனரியா? நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். வேற இருங்க. என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்? டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணலாம். எம்டி டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா? ரைட் பைனரி டைப் பண்ணி D is equal to empty dictionary போட்டுக்குவா? yes ma'am. okay. for I in range of n. for I in range n. D ல வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ABCD மொத்தம் வந்து 3 தான வாங்கணும். so A is equal to string தான். so input of string toy ID. மேம் டிக்ஷனரினா கீ வேல்யூ பேராவே வாங்கிடலாம்ல மேம்? ஃபர்ஸ்டே வாங்கலாம் சொல்றியா? நான் வேணாம்னு பார்த்தேன். நான் வந்து இப்படி ஒரே நிமிஷம் வரேன். B is equal to input போட்டுட்டு C is equal to float inputனு எழுதிட்டு நான் வந்து இப்படி எழுதலாம் நினைச்சேன். D is equal to அவங்க கொடுத்திருக்க மாதிரியே toy underscore ID colon A T name colon B. நீ டைரக்டா எழுதலாம் எழுதலாம்டா. எனக்கு வந்து இது ஜென்ரலாவே டிக்ஷனரி கன்ஃபியூசிங். அதுல நான் வந்து இந்த வேலைக்கெல்லாம் டைரக்டா வாங்கி தப்பு பண்ண போறோன்றதுக்காக இப்படி போடலாம்னு நினைச்சேன். ஓகே தானே? இப்படி போட்டாலும் உனக்கு ஓகே. ஏபிசி வாங்கிட்டு டிக்ஷனரி சொல்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வெளியில ஃபைனலா வெளில வருவோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு வாட்டியும் டிக்ஷனரி ஆட் ஆயிட்டே இருக்கும் நமக்கு.
எழுத முடியல இங்க. நான் இங்க கண்டினியூ பண்றேன்ப்பா. ஸோ இங்க வந்துட்டு ஃபார் லெவல்ல வந்து ஐ வில் ட்ரை டு டூ இட் ஹியர். பண்ண முடியல. இங்க வரும். ஸோ பிக்கிள் டாட் டம்ப் ஒரே ஒரு வாட்டி ஃபார் லூப் முடிஞ்சதும் பிக்கிள் டாட் டம்ப் ஒரே ஒரு டிக்ஷனரி தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ டி கமா எஃப் இல்லையா, முடிச்சுட்டு எஃப் டாட் க்ளோஸ். இன்ஃபேக்ட் அதுவும் இதே லெவல்ல தான் பண்ணணும் நான், இல்ல வெளியே வந்துட்டேன் தான். ஸோ உள்ள பண்ண மாட்டோம். அங்க வந்து ஒவ்வொன்றும் ரெக்கார்ட் டாட் ஆட் போட்டோம். இங்க வந்துட்டு எஃப் டாட் க்ளோஸ் வந்து போட்டாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாட் டம்ப் ஆஃப் வந்து அந்த டிக்ஷனரி கீழேயே கொடுக்கலாம்ல மேம்? அங்கதான்டா கொடுக்கணும், அதை இடம் இல்ல, கீழே எழுத முடியல என்னால. ஓகே நான் சொல்றேன் அந்த டிக்ஷனரி கீழே இல்ல டிக்ஷனரி கீழே போடக்கூடாதுமா. ஏன்னா வந்து அப்போ ஒன்னொன்னா என்டர் ஆகும் பாரு. see நமக்கு வந்து மொத்த டிக்ஷனரியும் கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா then we can go and dump it. அதனால ஃபார் லூப்ல எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு ஃபுல் டிக்ஷனரி கிரியேட் ஆயிடும் உனக்கு. ஒவ்வொரு டாய் ஐடியும் வேற வேற தானே. சோ கடைசியில தான் பண்றோம் நம்ம இதை. இது ஏற்கனவே பண்ணிருக்கோம் ஒரு வாட்டி, இந்த மாதிரி போர்டு எக்ஸாம்ல இப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு டிக்ஷனரி கொஸ்டினுக்கு. செகண்ட் கொஸ்டின் நம்ம வந்துட்டு நார்மலா லிஸ்ட் எடுக்கும் போதுதான் நம்ம வந்துட்டு அந்த லெவல்லே தானே நம்ம வந்துட்டு டம்ப் பண்றோம். அப்படி பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு லிஸ்டா போகும் நிவேதா. இப்ப இது வந்து மொத்தமா சேர்த்தே ஒரே டிக்ஷனரி தானே. இப்போ இட்ஸ் சிங்கிள் டிக்ஷனரி தானே. அதுக்கப்புறம் போட்டு பாப்போம். இத சொல்லுப்பா. நம்ம போன ப்ரோக்ராம் போட்டோம். லாஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் ஆட் ஆகும். லாஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் தான் ஆட் ஆகும்னா எப்படி சொல்ற? அப்படி போட்டா சொல்றியா? இல்ல மேம் இது லூப்புக்கு வெளில போட்டா அப்படி நினைக்கிறேன். அது வந்துட்டு எல்லா இதுக்கு அப்புறமும் அது டம்ப் ஆனோம்ல, இல்லைன்னா அது வந்துட்டு மேம் கீ சேமா இருக்கறனால வேல்யூ மட்டும் தான் மாறும். வேல்யூ லாஸ்ட் உள்ள போடணும் அப்படி சொல்றீங்க. ஆன்சர் கீ தான் எரர் சொல்றீங்களா? நம்ம எப்பவுமே உள்ளதான் போட்டிருக்கோம், நம்ம வெளில போட மாட்டோம். கன்ஃபியூஷன் வந்துருச்சுன்னா போட்டு பார்த்துருவோம். இம்போர்ட் பிக்கல் போட்டிருக்கோம், டெஃப் கிரியேட் போடுறேன். f equal to open toy.dat னு போட்டுக்கிறேன். toy.dat in ரைட் பைனரி போடுவோம். ஏற்கனவே வச்சிருக்க போற அந்த மாதிரி ஃபைல. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்ண சொன்னீங்க? நெக்ஸ்ட் என்ன? ஏபிசிடி தானா இதோட, இல்ல டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ண சொன்னீங்க? n வாங்குவோம். n equal to int input. இந்த காலேஜ்ல எல்லாம் இப்படிதான் பண்ணுவோம். ஒரு லெசனை முடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னா நம்ம நிறைய டவுட் கேட்டுட்டே இருப்போம். அப்போ வந்து அந்த டாபிக் முடிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது முடிச்சுட்டா அப்புறம் எக்ஸாம்க்கு அதை இன்க்ளூட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது கொஸ்டின் கேளுன்னு சொல்லுவாங்க பசங்க எல்லாம். ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டு கொஞ்சம் டேஸ்ல அப்படியே டைம் ஓட்டிடு, 6 மணி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அது மாதிரி வெயிட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சிஎஸ்சி பேர் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க கூடாது, அதனால நம்ம 4 கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கேட்போம்னு சொல்லிட்டு அப்படிதானே. ஒர்க் ஆச்சுன்னா அவ்வளவுதான். இன்புட் நம்பர் ஆஃப் டாய்ஸ். எனிவே இந்த டிக்ஷனரி மாடல் முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம பைனரி ஃபைல் முடிஞ்சிச்சு. enter number of toys போட்டு for I in range வந்துருவோம். again ஃபர்ஸ்ட் டாய் ஐடியா int input, வெறும் இன்புட் தான், ஸ்ட்ரிங் தானே கொடுத்திருந்தாங்க. இன்புட் enter toy id b is equal to input. இந்த டிக்ஷனரியா அப்ப அப்டேட் போடுவோம்னு கூட தெரியலையே, எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு தெரியல. enter toy name. இதுவுமே ஒரு ஹாட்ஸான கொஸ்டின் தான். அவங்க எப்பயுமே வந்து அப்டேட்டுக்கு வந்து டிக்ஷனரி எல்லாம் கேட்கறது இல்ல. பட் நம்ம சொல்லவே முடியாது. சிபிஎஸ்இ வந்து how they will behaveன்னு அவங்களுக்கே தெரியுமான்னு தெரியல. திடீர்னு தப்பா கேட்கறேன்ட்டு நம்ம பாட்டு ரொம்ப ஈஸி நான் சொல்லி 10 வருஷமா ஈஸியா தான் இருக்குன்னு நம்ம ஓவர் கான்பிடென்டா போயிட்டு எக்ஸாம்ல எல்லாமே டஃபா கேட்டுற போறாங்க. உங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ போர்டா அப்படிதானே இருந்துச்சு? ப்ரீ போர்டு தானே சொன்னீங்க மேம், டைமே பத்தல மேம் அப்படின்ட்டு. சகோதயான்னு நினைக்கிறேன். சகோதயாவா கிளஸ்டரா ஞாபகம் இல்ல. என்டர்பிரைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியா இருங்க நினைச்சிட்டு கஷ்டமா வந்துட போகுது. இப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? டி இஸ் ஈக்குவல் டு toy name. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இங்கேயே என்ன டம்ப் பண்ண சொல்றீங்க. டி நேம் பி பிரைஸ்
சரி. pickle dot dump d, f போட்டுட்டு வெளியே போயிட்டு f டாட் க்ளோஸ் பண்ண சொல்றீங்க. இப்படிதானே சொல்றீங்க பண்ண சொல்லி? நான் ஒர்க் ஆகும் சொல்றீங்க. ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போ வந்துட்டு அதே மாதிரி இப்போ டெஃப் டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தானே தெரியும். ஸோ டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். டெஃப் டிஸ்ப்ளேல we'll do the same thing. We'll open this in read mode. நான் போய் படிக்க முடியாது இல்லையா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So we will go this for read mode. இங்கதான் பிரச்சனை. நீங்க என்ன இப்ப இது எப்படி வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இங்க வந்து நான் சொல்றேன் மொத்த டிக்ஷனரியும் வந்துரும் சொல்றேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? மொத்த டிக்ஷனரி தானே வரும், அதுல டவுட் இல்லைல்ல. அது யாரும் ரிஃபீட் பண்ண மாட்டீங்கல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி ஓகே நம்மளே print export ஆச்சு. except EOF error break f dot close. ரன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெட் வராம போச்சுன்னு நினைச்சேன். ரெட் வர வச்சுருவீங்க போல இருக்கே. டிக்ஷனரி பைனரி ஃபைல் நம்ம என்ன பண்ண ட்ரை பண்றோம்? கிரியேட் பண்றோமா? நம்பர் ஆஃப் டாய்ஸ் 2, டாய் ஐடி இப்போ வந்துட்டு நம்ம போன தடவை தான் பண்ணோம். நம்ம வந்துட்டு வெளில போட்டோம்னா அப்போ வந்துட்டு கடைசியா இருக்கிறது மட்டும்தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். அது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நீங்க அதனால சொல்ற நம்ம மாதிரி சர்ச் அது பண்ணும்போது அது செகண்ட் சர்ச் பண்ணதுனால ஒர்க் ஆகும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இருக்கவே இருக்காது. பிரிண்டிங் எரர் தான் இது. ஆன்சர் போர்டு எக்ஸாம் மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல பிரிண்டிங் எரர் தான். அப்படின்னா ஓகேப்பா, தேங்க்யூ வெரி மச். pickle டாட் டம்ப் வந்து டி லெவல்ல இருக்குப்பா. f டாட் க்ளோஸ் வெளியில இருக்கு. நல்ல வேலை ஒர்க் ஆச்சு. இப்போ வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா f டாட் க்ளோஸ் ஓகேப்பா. ஸோ கன்ஃபியூஷன் கிளியர்டு. டம்ப் வந்து எப்பயுமே அதே இடத்துல கீழே கீழே பண்ணிட்டே வரணும். ஏன்னா வந்து அவங்க சொல்ற மாதிரி இந்த டாய் ஐடி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேரு தான் இருக்கு. அதனால the key value is same, only the value is being different இங்க. அதனால சரிப்பா. ஷோ டேட்டா தான் பண்ணோம். ரீட் ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் தான் பண்ணிருக்கோம். இப்போ நம்ம செகண்ட் பார்ட் அங்க ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஐ வில் காப்பி பேஸ்ட் தட் ஆல்சோ ஃபார் யூ. ஸோ அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம இல்லையா? ஓகே வில் டூ தட். இப்போ ரிமூவ் டாய் இருக்கு பாருங்க. ரிமூவ் டாய் முடிச்சிருங்க. நான் அதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு. Remove toy deletes a record of a toy based on the toy ID provided by the user. If the toy ID does not exist in the file, display an appropriate message. கேஷவ் சொல்றியா? போட்டுடலாமா? நம்ம தான் கோடு எழுதிட்டோமே, எழுதிடலாம். டைப் பண்றதே எழுதுறதை விட அது ஈஸின்னு நினைக்கிறேன். ரிமூவ் டாய் டெஃப் ரிமூவ் டாய். சீக்கிரம் சீக்கிரம் டைம் ஆச்சு. என்னப்பா டைம் ஆகுது? என்ன பண்ண போறப்பா? நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கவா? இப்படி டிஸ்ப்ளே மாதிரி இருக்க போதா? ஓபன் பண்ணிட்டேன், லோடு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் யூசர் கிட்ட இருந்து டாய் ஐடி வாங்க சொல்லிருக்காங்க. அதை இங்க வாங்கிப்போமா? So ID is equal to toy ID is equal to input தான், ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கா தான் இருக்கு.
enter id to remove. அப்புறமா ஃபவுண்ட் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ்னு இனிஷியலா வச்சுக்கிறேன். if x of இல்லையே, let's for k comma value in x x dot items. x dot items போடணுமா? ஐட்டம்ஸ் தேவையாடா? சரி, ஓகே. தெரியல மேம், கன்ஃபார்ம். if k equals to id ஒரு k equal to id continue. வரேன். for pickle dot load பண்ணிட்டோம், xல இருக்கும். for k வேல்யூ தேவையில்லை நமக்கு, for k மட்டுமே ட்ரை பண்ணலாம். for k in x னு போடுவோம், இரு பாப்போம் ஒர்க் ஆகுதான், ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் போடுவோம். for each key for k in x, if x of key is equal to toy id, continue. found equal pass இல்ல, found equal to true சொல்லிடலாம் இல்லையா? வேற எதுவும் பண்ண தேவையில்லை, பட் found equal to true சொல்லிடலாம். இங்க எல்ஸ்னா மட்டும் எல்ஸ்னா நம்ம ஒரு எம்டியா வச்சு மேம் ஆட் லிஸ்ட் எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி. ஆமா, அப்பனா அதான் தப்பு தானே நீ பண்றது. எம்டி லிஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம போட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். டிக்ஷனரியா அப்ப கிரியேட் ஆகாதுல்ல. சரி, ஓகே. மேம் இல்ல மேம், எம்டி லிஸ்ட் கூட டிக்ஷனரி ஆட். m dot append of x அப்பா. yes. so m equal to empty வச்சிருக்கோம். so if found equal to false, அவங்க கேட்ட எரர் மெசேஜை ஹேண்டில் பண்றோம். டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ப்ரோக்ராம்னா குட்டி குட்டியா எழுதி 5 மார்க்குக்கு ரொம்ப வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கு இதுல. found equal to falseனா print toy id not found or id not found. appropriate மெசேஜ் அவங்க கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம அதுதான் போடணும். deleted successfully எழுதுறேன். என்ன கொடுத்திருக்காங்க நான் क्वेश्चनல போய் பார்க்க முடியல, சோ deleted successfully போட்டுறேன். சேம் ப்ரோக்ராம் தான் பாருங்க, நான் ஏற்கனவே போட்ட டெலீட்டுக்கான அதே டெம்ப்ளேட் தான் இங்க நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி போட்டாச்சு, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து திருப்பி போய் எழுதணுமே, அந்த வேலை இருக்குல்ல நமக்கு. ஸோ பிரேக் முடிஞ்சதும் போய் எழுதிடுவோம் திரும்ப. ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயே ஒரு எஃப் டாட் க்ளோஸ் நான் போட்டுக்கிறேன். திரும்ப எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இங்க நம்ம எஃப் டாட் க்ளோஸ் பண்ணாம எஃப் டாட் சீக் ஆஃப் 0ன்னு போடலாம்பா. பட் அப்போ டபிள்யூ பிளஸ் ஆர்பி பிளஸ்ல போடணும், அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் வேணாம். நீங்க வந்து நான் திருப்பி அதான் சொல்வேன், there are நிறைய ways of doing this program, but I would want to stick on with the board marking scheme தான். சரியா, நமக்கு ப்ரோக்ராம் போட தெரியாதுன்றது கிடையாது, பட் நம்ம ஸ்மார்ட் நம்ம கிட்ட காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து மார்க்குக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெடி ஆயிருவோம், நமக்கு எல்லாமே தெரியும். we know how to do these questions. இந்த எரர் வந்தா எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும், இது எல்லாமே இந்த 1 year ஃபுல்லா படிச்சிருப்போம் நம்ம. சோ அங்க உட்காந்து எக்ஸாம் ஹால்ல நம்மளோட ஸ்மார்ட்னஸ் அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண தேவையில்லை. we will just follow what they are asking us to do. so இங்க சிம்பிளா f திருப்பி we open this in read write mode, toy.data. I will open this in a write binary mode, which means I'm erasing the entire file. Now I'm going to just say pickle.dump. For I and m போட்டு தான் போட முடியும். ஆமா, அத வரேன்ப்பா. சோ இங்க வந்துட்டு for each value in m, pickle.dump I, f. f dot close இங்கே பண்ணிட்டேன், கீழே delete பண்ணி விட்டுருவோம். Okay, so we'll have to just call this remove toy method. remove toy call பண்ணி display கூப்பிட்டு பார்த்தோம்னா அது அங்க இருக்க கூடாது. Okay, so I repeat once again, திரும்பவும் சொல்றேன்,
இந்த கொஸ்டின் ஆனா கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்வேன். இப்போ எதுவும் டெலிஷன் என்ன டெக்ஸ்ட் ஃபைலோ இல்லைன்னா சிஎஸ்வி ஃபைல் இதெல்லாம் வந்து there is very less possibility they might not ask at all. ஏன்னா 3 மார்க்குக்கு it is too much for them to ask a new program. பட் இங்க வந்து சான்ஸ் இருக்கு. பைனரி ஃபைல்ஸ் வந்து அப்டேட் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க அவங்க. இன்னும் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் டெலீட் கேட்கறது. அதனால இந்த ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே போட்டு பார்க்கணும். there is a high chance that they can ask you this program. delete வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலா கேட்கிற சர்ச் கவுண்ட் ஆட் டிஸ்பிளே தவிர அடிஷனலா அப்டேட் புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. delete இது வரைக்கும் அவங்க சிபிஎஸ்சில கேட்கல. ஸோ அவங்களும் காமிக்கணும் இல்லையா நாங்க ஏதாவது புதுசா பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. அதனால கண்டிப்பா இந்த வாட்டி ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆர் டிக்ஷனரி மாடல் அளவுக்கு நம்ம வந்து லிஸ்ட் ஒன்று ஈஸியா போட்டுட்டோம். டிக்ஷனரியில இந்த ஒரு சேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துல கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது ஃபார் கீ இன் த டிக்ஷனரி எக்ஸ் ஆஃப் கீ டிக்ஷனரி ஆஃப் கீ இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூன்னு செக் பண்ணுவீங்க. இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் இருக்கும். மற்றபடி வேற எங்கேயும் பெருசா அந்த ப்ரோக்ராம்ல சேஞ்ச் இருக்காது. அண்ட் இங்க பிகாஸ் we are adding it as 1 by 1 நால இங்க 4 லைன் இருக்கு. ஓபன் பண்ணி டம்ப் பண்றோம். I hope it works. எங்கப்பா இன்டென்ட் இங்கயா அதானா file 2 ஓகேப்பா. ஓகே hope well is all done. ஓ கிரியேட் பண்ணதா திரும்ப toy D333 ஸோ நம்ம 222 ரிமூவ் பண்ணுவோம். 111 பண்ணுவோம். ஏன்பா by is there error என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம? இது delete வேற ப்ரோக்ராம். ஏன் நம்ம இது ஒர்க் ஆகல? ரிமூவ் டாய்க்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம்? ரைட்ல தான் ஓபன் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் ஓ கரெக்ட் தானேப்பா. அப்போ ரைட் பைனரியில இருக்குப்பா. சாரி ரைட் பைனரியில இருக்கு. அதனால வந்து அது ஒர்க் ஆகல. ஸோ இப்போ திருப்பி வந்துட்டு இது ஏ மாத்திக்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் டாய்ஸ் 2 row id 111 222 ஓகே. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஏற்கனவே 333 இருக்கு. நம்ம 222 எடுத்துப்போம். பிரிண்ட் எங்கேயோ தப்பாகுது. பட் deleted சக்சஸ்ஃபுல்லி வந்துருச்சு. டிஸ்பிளே மட்டும் நிறைய வாட்டி டிஸ்பிளே ஆகுது. ஏன்னு தெரியல. ஒரே நிமிஷம் ஏதாவது தப்பு பண்ணிருக்கோம் சொல்லிட்டு. Open binary. We'll do one thing. Make this right binary again. Probably create a comment பண்ணிக்கிறேன். Let me first display this பா. First screenல என்ன இருக்குன்னு டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் remove toy கூப்பிட்டு பார்ப்போம். ஏன்பா இத்தனை வாட்டி எழுதியிருக்கு? நம்ம ஒரு வாட்டி தானே எழுதுறோம். ஏன் நிறைய வாட்டி எழுதுது அது? கிரியேட்ல எதுவும் எரர் இருக்கா? இல்லையே, எதுவும் எரர் இருக்க மாதிரி தெரியலையே எனக்கு. லெட்ஸ் ட்ரை. ரைட் பைனரி போட்டிருக்கேன். நம்பர் ஆஃப் டாய்ஸ் ஒரே ஒரு டாய் போடுவோம். 111 போட்டாச்சு. வெரி வியர்டு. என்டர்பிரைஸ் 100. கமான் டீபக் பண்ணி மிஸ்டேக் கண்டுபிடிங்க. சரியா? இப்போதைக்கு ஃபைல் கரெக்டா இருக்கு. எதுவும் கரெக்ட் ஆகல. ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங். ஐ எம் கோயிங் டு கமெண்ட் திஸ் லைன் அலோன்.
டிஸ்பிளேவையும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். 111 மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போறோம். ரீட் பைனரி லோடு பண்றோம், அப்பெண்ட் பண்ணிக்கிறோம், ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ போடுறோம். எரர் கொடுக்குமான்னு தெரியல, ஏன்னா எதுவுமே எழுதுறதுக்கு அதுக்கு. தெரியல ப்ரோக்ராம்ல. ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேன். ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலையாடா? ரிமூவ் டாய் காலே பண்ணலையோ? ஒரு நிமிஷம்ப்பா. ஓகே, இருக்கிற ஒரே ஒரு ஐடி என்டர் பண்றேன். டெலிட்டட்னு சொல்லிருச்சு. ஸோ now we have to go back and see if the file is really there or not. இல்லையா? ஸோ போய் டிஸ்பிளே மட்டும் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு ரிமூவ் டாய் விட்டுட்டேன். ஐ கமெண்ட் திஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு 2 டிஸ்பிளே வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் முன்னாடி ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தேன், அதுவும் இதுவும் ரெண்டுமே பிரிண்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுல. சரியா? பட் அட்லீஸ்ட் அந்த கரப்ஷன் இல்லாம நிறைய வாட்டி ரன் பண்ணிருப்போமா இருக்கும் ஒருவேளை. மற்றபடி கோட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் அஸ். ரிமூவ் டாய் அவங்க கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கான கோட் இஸ் தேர் ஃபார் யூ. சரியா? ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் CSV ஃபைல்ஸ் டுடே, வி வில் டூ இட் டுமாரோ இட் செல்ஃப். ஸோ இங்க நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல்ல வந்து ஐ ஹவ் கிவன் யூ அ ப்ரோக்ராம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் கம்பார்ட்மெண்ட் லேட்டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் பேப்பர்ல கேட்டிருக்க கொஸ்டின். கம்பார்ட்மெண்ட்னா யூஸ்வலா ஸ்லைட்லி ஹையரா இருக்கும். இது நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க படிச்சதுக்கு உங்களுக்கு இது அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீங்க பாக்குறதுக்கு. ஸோ இங்க வந்து பாருங்க, அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, doctors.datல வந்து ரீட் அண்ட் டிஸ்பிளே ஆல் த ரெக்கார்ட்ஸ் தான் கேட்கறாங்க. ஸோ டிஸ்பிளேக்கான லாஜிக். அடுத்தது ஆட் டாக்டர் விச் அக்செப்ட்ஸ் அண்ட் ரைட்ஸ். ஸோ கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப கிளியரா 1+2+2 கேட்டிருக்காங்க. அதான் லேட்டஸ்ட் பேப்பர் இதுதான், CBSE இது. ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன். அவங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ஸோ ஆடுக்கு இங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ நார்மலா ஒரே ஒரு வேல்யூ போட்டும் போட்டிருக்காங்க. யூசர் கிட்ட இருந்து do you want to add more records வச்சும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி while true வச்சு போடாம நீங்க ஃபார் லூப் ஃபர்ஸ்டே கேட்டுட்டு how many records are there கேட்டு நீங்க ஆட் பண்ணாலும் அதுவும் ஓகே தான். ஸோ எந்த லாஜிக் வேணா நீங்க ஆடுக்கு எடுத்துக்கலாம். டிஸ்பிளேக்கு நம்ம போடுற லாஜிக் தான் அவங்களும் போடுறாங்க. அவங்க ட்ரையை வெளில போடுறாங்க, which is also fine. எக்ஸப்ட் EORF எல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை பாருங்க. எக்ஸப்ட் போட்டு f. க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. நம்மள மாதிரிலாம் ரொம்பலாம் கூட அவங்க கஷ்டப்படவே இல்லை. ஸோ பட் அது நீங்க எக்ஸப்ட் EOF போட்டீங்கன்னா தப்பு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் இப்போ இப்படி போட்டாலே நமக்கு போதும் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவுதான் அவங்க கேட்கறாங்க. ட்ரை எக்ஸப்ட் பத்தி ரொம்ப டீடைல்ஸ் அவங்க கேட்கவே இல்லை எக்ஸாம்ல. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மார்க்கிங் ஸ்கீம். ஃபார் ஈச் டே இன் டேட்டா பிரிண்ட் டி அவ்வளவுதான் கொடுத்துருக்காங்க இங்க. pickle டாட் லோட் பண்ணிக்கிறாங்க, பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ ஒரு ஆன்சர் நான் உங்களுக்கு இங்க போட்டிருக்கேன். இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், காப்பி நியூன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். எல்லா டேட்டாவையும் கொண்டு போயிட்டு புதுசா ஒரு ஃபைல்ல போடுறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதுதான் லாஸ்டா வச்சிருந்தேன். ஸோ இது நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம காப்பி ஆல்ரெடி பண்ணோம். இந்த காப்பி மாடல் வந்து நீங்க இங்க ட்ரை பண்ணி இதுவும் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்க. வாட் எவர் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் அதை கிளியர் ஆஃப் பண்ணிட்டு தென் வி வில் மூவ் அஹெட் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பா. சரியா? ஐ வில் ஸ்டாப் திஸ் ஹியர். If you have any further doubts, you can stay back. Illana, you can make a move.